Alaikum and good morning everyone. Welcome you all to today's webinar Learn from Expert About Thesis, organized by IEEE Computer Society RUET Student Branch Chapter in association with IEEE RUET Student Branch with the technical support of IEEE CS BDC. In the academic task, every student is asked to generate a thesis topic for themselves and research that topic. The findings and limitations of that topic are also asked to write up. Hence, a guideline is much more needed to know the trending topic, where to find them, and which field is usable for students to do great research. Today, these important factors will be discussed, and it's a great honor to have some special persons among us in this program who will share their thoughts on planning, conducting reporting, and defending a thesis paper. I'd like to welcome our honorable speakers. Our first speaker is Abdullah-Al-Zubaer Imran. Abdullah-Al-Zubaer Imran sir is currently working as a postdoctoral scholar in radiology at Stanford University. He also holds a visiting scholar position at the University of California, Los Angeles, from where he earned his PhD in computer science in 2020. Previously, he completed his master's in computer science from Delaware State University in 2016 and his BSc in computer science and engineering from Rachi University of Engineering and Technology in 2012. He has also worked as a Tencent Medical AI, Philips Research and Voxel Cloud Incorporated. Also, he was engaged in teaching subsequently at Northern University Bangladesh, Arsenallah University of Science and Technology, and North-South University. His research interests include artificial intelligence, medical imaging, and computer vision. Our second speaker is Dr. Shah Muhammad Hamdi. Dr. Shah Muhammad Hamdi sir is an assistant professor of computer science at New Mexico State University. His research centers around data mining, machine learning, and deep learning. His research on knowledge discovery from real-life graph and time series data finds application in neurological disease prediction, solar weather analysis, and social network analysis. Dr. Hamdi received his PhD and Master's in Computer Science from Georgia State University and BSc in Computer Science and Engineering from Rachi University of Engineering and Technology. During his PhD, he worked as a data scientist intern at Amazon Web Service and LexisNexis Risk Solution. Before starting his PhD, he worked as a lecturer in computer science in Northern University, Bangladesh. Our third speaker is Jaydeb Sarker. Jaydeb Sarker sir is a second-year PhD student in the Department of Computer Science at Wayne State University, Michigan, USA. He completed his BSc in Computer Science and Engineering from Rachi University of Engineering and Technology in 2016. Before joining Wayne State University, Jaydeb Sarker sir worked as a lecturer at the University of Information Technology and Science, Dhaka. He also worked as an intern at Otto von Guericke University, Magdeburg, Germany in 2017. His research interest lies in software engineering, software developers interaction, and natural language processing. We also have Professor Dr. Muhammad Al-Mamun, Professor, RUET, Director of ICT Cell, Advisor of IEEE Computer Society, RUET Student Branch Chapter. Sir was awarded as the Best CS Advisor from IEEE CS BDC this year. Now, I also welcome all the participants and branch members in this session. All the participants are requested to follow some instructions during the webinar. Please keep your microphone muted during the session. For any query, ask the speaker during the question answer session. Now, I'd like to request Abdullah-Al-Zubaer Imran sir
to start his discussion. Sir, please. Can you hear me? Yes, sir. Okay, I can't share my screen. Hello, screen sharing is disabled. Please make Abdullah-Al-Zubaer Imran Bhai as co-host. Then he can share his screen. I did, sir. Please go ahead now. Yep. Okay, can you see my screen? Yes, sir. All right. Hello, everyone. Good morning. Thanks for the invitation. So basically, I'll just briefly talk about research or how to start doing research, especially focusing on undergrad thesis. And then later in the later part, I will briefly talk about my area of research, especially research in medical imaging, and what I am currently working on. So if we consider research as a foreign language, or in short, we can call it RAFL. So while learning any language, what we do, basically we have every language has four parts: reading, writing, speaking, and listening. So in terms of research, we can consider the reading part, literature review, or any kind of reading. And then in the writing part, writing research papers, or especially for undergrad thesis. And then speaking, you have to be able to communicate, and then uh, you have to share your research with your peer and in greater scientific community. And then in the listening part, you have to listen to the experts on their opinion or about their work, to learn about their work. And then probably attending talks, you have to listen to your advisor. So I'll go over each of the uh, sections. So starting with reading, focusing on literature source. So at first, where to find? So you can find literature or any paper on using Google Scholar search tool or archive, and especially for medical related paper, you can find on Med Archive. But why do we need
literature search. So basically, when you start working on something, you need to learn about all the past work or what already been done, and then you need to identify the gaps or the limitations in current literature, or where you can basically contribute. If you can identify that, basically, then it will be helpful for your own research. And then while reading any paper, you have to basically understand to such extent so that you can implement or kind of follow all the procedures mentioned in the paper to kind of reproduce the results. So now it's a lot easier. So most of the cases, like you can easily find a code for any paper and then you can try it out. And then next thing is how to do search or read. So it's always better if you can find a thesis rather than just a paper. So for example, you are looking for some literature on a particular topic of your topic of your interest, and you are looking for papers, but it's better if you can find a thesis, because thesis tells the complete story. uh, because of some limitation in terms of number of pages, people don't talk about everything or don't give all the details in the paper, but you can find those details in a thesis. So you can find the whole story in a thesis. So if you find a thesis, better read that. And then, okay, once you found papers or thesis, but how can you know that it's useful for your own research? So then you need to do some suitability check. So you can quickly skim through the paper, maybe just reading the abstract and conclusion, and then just looking at the figures and captions, the figures, tables, and the captions. Then you can probably identify if it's for any paper, if it's useful for your research. If it is, then go ahead. Otherwise, just leave it and then move to another paper. And when you found that, okay, one paper, you found a paper which is suitable for your research and you found it interesting, then start reading in details. So just you're reading, reading and reading, and then think about it. So initially you will not understand everything, so that's why you need to do like multiple iterations and probably stop and then start whenever you encounter any topic that you can't understand, then you can probably do Google search or reach out to your professors or seniors or experts. And then once you are done with reading, then try to summarize. At least, I recommend at least writing 3 sentences from after reading every paper. First sentence uh, should be about what the paper is about, and then the second sentence will be what methodologies they use, and then the last sentence will be the strength or weakness, basically the limitation of the paper. Now, if you talk about writing, so writing a research paper or writing your thesis. So again, you need to do reading. So you need to read. One of my curriculum professors during my master's, he used to tell me that to write well, you have to read well. So unless you read a lot, you cannot improve your writing. So to improve your writing or to write, basically scientific writing is different than writing some other English novel or something else. So you have to read a lot. So that's why reading is important also for writing. So again, here literature search could come handy. And then you can follow 3-step strategy for writing a paper. So at first you can tell what you are going to tell, and then actually tell it, and then tell what you just told. So you can follow this in every level of the paper, like in general. So in the abstract, you are basically saying what you are going to say. And then in the details, in the subsequent sections, you are actually telling. And then in the conclusions, you are just telling what you just told. So then follow this in every subsection, section, subsections, paragraph, everywhere. And
Then speaking. So in terms of speaking, we can use this analogy for presentation or giving a talk or any kind of dissemination you would require. So at first, you should have that kind of understanding about your work or whatever you are doing. So can you explain your work to your non-technical friends or neighbors who doesn't have background in computer science or any engineering or science disciplines, or probably who never went to school? So can you make him or her understood about your work? And then always prepare 2-minute elevator space about yourself and of course necessarily about your work or research. So you will probably need it for whenever you attend any conference or meetings, or you visit somewhere. So if people ask you about what you are doing, or tell me about your work, I'm interested in your research. Sorry, can you explain your work just in 2 minutes probably? And then again, for presentation or any talks, so you can again follow the 3-step strategy of talking about your work. So at first tell what you are going to tell, then actually tell it, and then tell what you just told. And most importantly, practice. So whenever you are preparing your presentation, for example, you're preparing your slides to give a talk at any conference or any workshop, and you should practice a lot. Probably you can prepare a script for your talk and then just practice on that. You can practice in front of your friends, probably do some rehearsal. And for listening, so we can use this analogy for listening to talks, or when you attend to other people's talk, or listening to experts. So you can follow 3 levels of listening: internal listening, focused listening, and whole body listening. So in internal listening, it's just like talking to yourself. So like talking to your own thoughts about your work. And then in focused listening, so whenever you are attending a seminar or talk or any paper presentation in a conference, so you're basically focusing on any particular topic or presentation, uh, particular research presentation. And then whole body listening, or you can call it 360-degree listening, which requires observation. So you observe someone doing something, and then you should consider the potential impact of doing that. Doing here means following some research approach, and then trying it out yourself, and then get feedback. So when you do something, reach out to experts or your advisor, and then get feedback, listen to the experts. So in empirical research, you should follow, roughly you should follow these steps. Like at first, you should identify the problem you want to work with, or specify the problem. Can you specify your problem? Do you know what you are doing? And once you know what you're gonna do, then find data, best possible data. Probably it's harder in undergrad level, especially in Bangladesh. So you cannot get the data exactly what you need. So try to obtain as closely matched data as possible. And then once you collect data, then process data. So your data is very likely will be unstructured or very dirty. So you need to do some cleaning, and probably using some data science techniques. So you need to do, probably you need to do some annotations and explore data. So never trust your data, always explore. Do some analysis, probably do some statistical analysis, visualizations. Always be skeptical about your data, never trust. And analyze data here, and analyze also includes the methodology. So whatever approach you are going to follow to analyze your data. And then once you are done, so basically all the magics actually happen here, and you get some results, and then can you communicate your findings? So do you understand
or can you interpret your results, whatever you found from your experiments. And these are not necessarily linear, so they could be iterative, non-linear. So you probably need to go back from, like, once you are done with findings, communicate findings, then you probably need to go back to analyze data. So probably you need to improve your method, and then probably you need to go back to your previous step, explore data, or the previous step, process data. So probably the annotation was wrong, or the data you collected, that's not right, or even the problem you specified doesn't match with your findings. So you need to do it like all these steps in an iterative manner. Okay, now I'll briefly talk about my research, especially research in medical imaging. So I'm currently working on a CT imaging. There are many different imaging modalities. So starting with computed tomography, in CT scan, a lot of individual X-rays are basically acquired, and then the computer can assemble them and allow us to have cross sections like we are cutting through the patient. So CT scans provide 3D anatomical information and preserves topology or bone. But the biggest disadvantage is the excessive ionized radiation, which is harmful for both patient and the operator. Then another popular imaging modality, MRI. MRI uses the magnetic properties of tissues. The scanner is a powerful magnet. So it has super ability to discriminate between subtle difference in tissue characteristics. And unlike CT scan, MRI is very safe. So there is no risk of radiation cancer. And but the problem is it's less accurate for bone, and MRI acquisitions are typically very slow. And then ultrasound. So in ultrasound, and ultrasonic energy is propagated into the patient from a transducer, which is placed on the skin, as you can see on the left, and then backscattered echo signal is recorded by the same transducer. So ultrasound is totally non-invasive. It is very clean and relatively cheaper compared to MRI or CT. But the biggest disadvantage of ultrasound is everything is just like noise. So it's really hard to interpret, as you can see on the right. So moreover, bony structures in ultrasound are really hard to image. Now, if we look at the whole medical imaging spectrum, which in general includes techniques and processes used to create, visualize, analyze, and diagnose images of various parts of the human body. If we kind of split into two phases, pre-imaging and post-imaging, where pre-imaging will include acquisition and image reconstruction, and then rest are post-imaging, which include visualization, image analysis, clinical prediction, and treatment planning. And you can contribute to any level of the spectrum, basically. So it's relatively harder to contribute in the acquisition phase, because then you will require the scanner or the imaging device. But otherwise, you can contribute, even for image reconstruction, you can find, excuse me, you can find a data set, probably publicly available data set, and then use that for reconstruction or denoising kind of stuff. Now, if we consider medical imaging as a problem in computer vision or image processing, you can do a whole bunch of things like classification, segmentation. Classification will include a diagnostic classification. Can you identify particular pathology or abnormality in image level?
And then in segmentation, can you kind of delineate the boundaries of any particular organ or probably a lesion or tumor? Then detection and then registration, visualization, image retrieval, those kind of things. But the problem is medical imaging is a lot harder or different than computer vision. Why that's the case? Because in medical imaging, the success is measured differently, basically based on the clinical outcomes, not merely on the accuracy. Then anatomical structures, when captured from most of the imaging modalities, they do not have well-defined edges. So it's really hard to kind of generalize. For most of organs, each individual might have a different structure. So because of the varieties or a lot of heterogeneities, it's really hard to kind of generalize across different patients, different data sets, or multi-institutional data. Then it's really hard to build a system that can capture fully what a radiologist actually does. So there is a lot of rule of thumb scenario in medical imaging and medicine in general. And FDA or some similar such organizations in different countries are very skeptical, and rightly so, about using any automated process, especially in clinical settings. And people are always worried about using any automated systems because they're afraid of like something like a robot probably will replace everything, so they can't trust any automated system. But there are some good news, like biomedical imaging research is now well funded, which means many PhDs can graduate, and radiologists themselves now feel the need for more collaboration, or more tools which inspire collaborations with academicians or engineering researchers. Then instead of waiting in line for long hours to see a radiologist, uh, like wouldn't you prefer to throw an image into just a few lines of code to get a result? So for faster and automatic process. And then rise of artificial intelligence, especially deep learning and medicine. People in medicine are have started welcoming it. Now I'll briefly talk about what I'm currently working on. So I talked about pre-imaging and post-imaging in the medical imaging spectrum. So if you consider pre-imaging as upstream, which basically includes the image generation, which takes care of the image generation part. We can call that upstream, and then using AI, if we use AI in that part or any processing for that part, you can call it upstream AI. And the first thing I'm currently working on is CT dose reduction. So in CT imaging, I mentioned that the problem is it induces a lot of radiation dose. So this is harmful for patient and also the operator. So a lot of efforts are kind of focused on reducing radiation dose, how we can reduce the dose. And then the problem is if we reduce the dose, then it will result in the degradation in the resultant image quality. So if the image quality is degraded, then the subsequent processing, like a diagnosis or treatment planning, everything like image-based processing will be compromised. So we need to find a balance between the radiation dose and image quality. So the next goal of my current work is image quality assessment. So how we can assess image quality really at different level of radiation dose. So for example, 100% denotes the radiation dose at normal the normal level, or we can call it
full dose. And then at full dose, you can see the difference, like compared to other dose levels. Like it's much, the image quality is much better. But the problem is the dose is the problem, basically. So we need to reduce or optimize the dose in such a way so that image quality is also preserved. Like if you compare 100% with 5%, you can see like it's really hard. Probably if there is any kind of abnormality, like a lesion, that could be kind of seen as noise, mixed with the noise, so you can kind of lose it. The radiologist might not see it. So that's why assessment of image quality is important. So before I stop, I'll go over, you already know about these things, like motivation. So you need to find out like what's the biggest motivation of your work. Of course, you want to work for your thesis, but is it all do you have any further plan, or like, is there something else that can drive you to do whatever you want to do or you are doing? And then time management, that's a very special skill that you have to develop. There is no alternative. Like you have to develop time management skills by the time you graduate, in every step of your work, for writing, uh, doing experiments, everything. And another important thing is planning. So you have to have a plan. So you have to set objectives for your work, probably for the whole thesis. You have to plan in advance. And then you have to set goals, like for you have to set weekly goals, monthly goals, and even daily goals. And then assess that whatever you plan, how far have you uh, been able to accomplish. And basically, when you come to the point of writing your thesis, then you should you should plan really well, and then organize. It's another important thing. Like you have to have everything organized. So the better you organize your stuff, then you'll see that everything becomes so easier. And in recent days, like reproducibility is the key to research. So not for others. So okay, with the code available, you can probably reproduce results from other papers. But even for yourself, like okay, when you did something for the first time, so if you go back to the same thing, probably a couple of months later or 6 months or a year later, can you reproduce the same thing, the same results from your own code? So you should have everything in such a way, organized such a way so that you can reproduce whatever you did before. So whatever you are doing now, so even if it's harder now, but it will pay off at the end, like in future. So always do it in a harder way. Uh, don't find the easy route. And always try to improve your math, statistics, and coding skills. Like these are kind of must. So you have to have those skills. And last but not the least, reach out always. So whenever you face any kind of problem or difficulty, always reach out to your supervisor or experts, your seniors, whoever you can find. So just reach out for any suggestions, reach out for any feedback in in every step of your work. So with that, I want to acknowledge all my mentors since my undergrad at RUET till now. And with that, I stop. And I'm sure that other two speakers will have a lot to talk about. Can I ask a question?
Yeah, sure. আচ্ছা, ম্যাথের কোন কোন অ্যাসপেক্টগুলো বেশি জরুরি? সো ফার আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে প্রবাবিলিটি অনেক ইম্পর্ট্যান্ট মেশিন লার্নিংয়ে, বাট সব কিছু তো মানে সাইমultaneously করা পসিবল না। সো প্রবাবিলিটি বাইরে, স্ট্যাটিস্টিক্সের বাইরে আর কি কি জিনিসগুলো লাগতে পারে ওটা জানলে Start with the basic stuff, like just basic probability, basic linear algebra, and then try to read papers in machine learning, and then see if you can understand the math. Still, it's difficult. Then you can again go back, probably read some, check out some high level maths. So always start with the basic stuff. রাইট। আর পেপার স্টাডি করার জন্য কোনো মানে ব্যালেন্স টেকনিক আছে? কারণ বেশিরভাগ সময় পেপার পড়তে যেয়ে আমি খেয়াল করি হচ্ছে যে কোথা থেকে বুঝবো, মাঝখান থেকেও বুঝি না, শুরু থেকেও বুঝি না। সো একটু কষ্ট হয়ে যায় আর কি, যেহেতু এই জিনিসটা একদমই নতুন শুরু করতেছি। পেপারটাও হচ্ছে যে মানে সবকিছু ফ্রম স্ক্র্যাচ শেখা হইতেছে। Right. So I had some references, or you can probably do Google search, like how to read research paper, and you can find like a lot of papers on how to read paper. ওকে, থ্যাংক ইউ। Is there any other question? Thank you, sir, for your informative discussion. Now I would like to request Shah Muhammad Hamdi. Hey everyone. At first, let me ask you one question. Is there any non-Bengali speaker audience in this meeting? If there is, then I would continue in English, or otherwise, actually, I think it's more relevant to discuss it in our language. So I think almost everyone is speaking Bengali, so I'm just going to continue my talk in Bengali. And I need to share my screen. So if you can please make me co-host. So আপনারা কি সবাই আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? I hope so. Otherwise, just raise your hand and just let me know. All right. Yes, ভাই দেখা So, যাচ্ছে। okay, thank you. So আজকে যেই আমি টকটা দিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে জাস্ট আমার নিজের কিছু এক্সপেরিয়েন্স থেকে জাস্ট কিছু জেনারেল অ্যাডভাইস দিব আপনার থিসিস সার্চের বিষয়ে। এবং এই অ্যাডভাইস গুলো অ্যাকচুয়ালি আমি আমার আন্ডারগ্রেড থেকে শুরু করে পরে মাস্টার্স এবং তারপরে যখন পিএইচডি তে ঢুকলাম, আমি সবসময় ফিল করেছি যে এই অ্যাডভাইস গুলো থাকলে ভালো হতো, বাট বিভিন্ন কারণে হচ্ছে গিয়ে তখন হয়তো ইনফরমেশন গুলো পাওয়া হয়নি। সো আমি তাই চেষ্টা করলাম কিছু আমার নিজের রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করা, প্লাস আপনারা থিসিস যারা সার্চ করতে যাচ্ছেন তো তাদেরকে আমরা কি ধরনের মানে ইনফরমেশন দিলে আপনাদের হয়তো থিসিস সার্চে সুবিধা হবে। তো প্রথমে আমি নিজের পরিচয়টা দেই, সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি এখন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আছি কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে, নিউ মেক্সিকো স্টেট ইউনিভার্সিটি। আর আমার ইমেইল আপনারা সবাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন। সো আপনাদের যে কোনো প্রশ্নের জাস্ট আমাকে রিচ আউট করতে পারেন এই ইমেল অ্যাড্রেসে। আর আমি রিসেন্টলি জয়েন করেছি এনএমএসইউ সিএসএ, এবং আমি একটি ল্যাব লিড করি, যে ল্যাবের নাম হচ্ছে হাই ডাইমেনশনাল ডেটা অ্যানালিটিক্স অ্যান্ড মাইনিং ল্যাব।
অ্যান্ড আপনারা সবাই ল্যাবের লোগো নিচে দেখতে পাচ্ছেন। তো প্রথমে আমি শুরু করব আমার নিজের রিসার্চ ডিসকাশন দিয়ে। তো আমার রিসার্চটা আসলে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে গিয়ে ডেটা মাইনিং, মেশিন লার্নিং এবং ডিপ লার্নিং নিয়ে। এবং আমি কাজ করি 3 ধরনের ডেটা সেটের উপর। একটা হচ্ছে গিয়ে গ্রাফ, একটা হচ্ছে টাইম সিরিজ এবং অন্যান্য হাই ডাইমেনশনাল ডেটা, যেমন ইমেজ অথবা স্পেশিও টেম্পোরাল ডেটা। এবং আমি যেসব আমার অ্যাপ্লিকেশন এরিয়া হচ্ছে গিয়ে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, নিউরোসায়েন্স এবং অ্যাস্ট্রোফিজিক্স। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই পুরো ডায়াগ্রামটা আসলে একটা নিউরাল নেটওয়ার্ক। এই একদম লেফটে একটা লেয়ার দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে গিয়ে ইনপুট লেয়ার বা আমি এটাকে বলি ফিল্ড লেয়ার। তার মাঝখানে যে লেয়ারটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে ডেটা লেয়ার, যেটার মধ্যে আমরা কি ধরনের ডেটা নিয়ে কাজ করি সেগুলো বলা হচ্ছে। এবং লাস্ট যেই লেয়ারটা আমি শো করেছি এখানে সেটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার। সো দেখতেই পাচ্ছেন প্রত্যেকটা লেয়ারের প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টই একজন আরেকজনের সাথে কানেক্টেড। সো এই ডায়াগ্রামটা আমি আসলে দেখাতে পছন্দ করি আমার রিসার্চের একটা ফুল ওভারভিউ দেওয়ার জন্য। সো আর আচ্ছা, অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের মধ্যে আরো স্পেসিফিক্যালি বলি। সো সোশ্যাল নেটওয়ার্কে আমার কাজ কি? আপনারা সবাই ফেসবুক, টুইটার, লিঙ্কডইন বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করেছেন। আমার মনে হয় এখানে প্রায় সবাই আপনারা কোনো না কোনো সোশ্যাল নেটওয়ার্কের সদস্য। সো এই বিশাল সোশ্যাল নেটওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি একটা বিরাট একটা সোশ্যাল গ্রাফ ক্রিয়েট করে। এবং গ্রাফ বলতে যেটা বুঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে কম্পিউটার সায়েন্স স্টুডেন্টরা হয়তো সবাই বুঝবে যে এটা হচ্ছে গিয়ে একটা সেট অফ নোডস এবং সেট অফ এজেস, অর্থাৎ সেট অফ অর্থাৎ যে কোনো রিয়েল ওয়ার্ল্ড এন্টিটিকে অ্যাকচুয়ালি প্রায় গ্রাফে প্রকাশ করা যায়। এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্ক খুব কমন একটা এক্সাম্পল এই গ্রাফের জন্য। এখানে আমরা প্রত্যেকটা ইউজার অ্যাকচুয়ালি এক একটা নোড, এবং আমাদের মধ্যে যদি ফ্রেন্ডশিপ থাকে তাহলে সেটা একটা এজ বা একটা লিঙ্ক। আর অনেক কিছু নেটওয়ার্ক আছে যেটা আনডিরেক্টেড, ফর এক্সাম্পল ফেসবুক। এখানে আমি আর আপনি ফ্রেন্ড, এটার মানে হচ্ছে গিয়ে আমাদের মধ্যে কোনো ডিরেক্টেড রিলেশনশিপ নেই। আবার কিছু নেটওয়ার্ক আছে যে নেটওয়ার্ক গুলো কিনা ডিরেক্টেড। ফর এক্সাম্পল টুইটার, যে আপনি ফলো করছেন কোন একজন সেলিব্রিটিকে, বাট হয়তো সে আপনাকে ফলো করছে না। সো আপনার এই এজ গুলো হয়তো ডিরেক্টেড। সো এই ধরনের সোশ্যাল নেটওয়ার্ক মাইন করে অ্যাকচুয়ালি ইউজারদের সম্বন্ধে নানা রকমের তথ্য আপনারা অ্যাকচুয়ালি মাইন করা যায়। ফর এক্সাম্পল, আপনারা হয়তো অনেকেই জেনে থাকবেন যে নেটফ্লিক্স রিসেন্টলি একটা ডকুমেন্টারি রিলিজ করেছে যেটাতে অ্যাকচুয়ালি বলে যে সোশ্যাল ডিলেমা, অর্থাৎ কিভাবে করে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারিং করে বিভিন্ন রকমের ইনফরমেশন অ্যাকচুয়ালি বের করা যায়। সো মোস্ট অফ দ্য কেসেস এই ইনফরমেশন গুলো অ্যাকচুয়ালি ভালো কাজেই ব্যবহার করা হয়, যেমন হচ্ছে গিয়ে আপনার বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভার্টাইজমেন্টস এন্ড সো অন। বাট বিভিন্ন রকমের এটা মিস ইউজও করা হয়। আপনারা রিসেন্টলি অনেক রিসেন্ট ট্রেন্ড থেকে এটা শুনে। তো সোশ্যাল নেটওয়ার্কে আমরা যেগুলো করি, আমরা নানা ধরনের ক্লাসিফিকেশন করি, যেমন হচ্ছে কি একটা ইউজার সে কি ধরনের বাইং প্যাটার্ন তার থাকতে পারে, এটসেট্রা। আর সেকেন্ড আরেকটা অ্যাসপেক্ট হচ্ছে গিয়ে নিউরোসায়েন্স। ওকে, জাস্ট প্রিভিয়াস স্পিকারের মতো আমিও কিছুটা নিউরোসায়েন্স নিয়ে কাজ করি, এবং আমারও কাজের বিষয়বস্তু এমআরআই। এবং এমআরআই স্ক্যান থেকে এমআরআই স্ক্যানকে আমরা নেটওয়ার্কে কনভার্ট করতে পারি। সো এটা অ্যাকচুয়ালি একটা মাল্টিভ্যারিয়েট টাইম সিরিজ ডেটা, এবং এটাকে গ্রাফে কনভার্ট করা হয়। এবং এই গ্রাফটাকে মাইন করে বলা যায় যে একটা আলঝেইমার্স পেশেন্টের মধ্যে কোন ধরনের নেটওয়ার্ক এক্সিস্ট করবে এবং একটা নর্মাল মানুষের মধ্যে কোন ধরনের নেটওয়ার্ক এক্সিস্ট করবে। সো এইরকম টাইপের রিসার্চটা হচ্ছে কি আমার নিউরোসায়েন্স ডোমেইনের কাজ। আর আরেকটা আছে হচ্ছে কি যেটা অ্যাস্ট্রোফিজিক্স। ওকে, অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের রিসার্চটা আমি নেক্সট স্লাইডে বলি আরো ভালো মতো। তো এখানে এটা আরেকটু ডেসক্রিপটিভ স্লাইড। এই স্লাইডে আমি ব্যাখ্যা করছি যে আমার 3 ধরনের রিসার্চ উইং, সেই 3 ধরনের রিসার্চ উইং এর কাজগুলো কি কি। যেমন প্রথমে হচ্ছে গিয়ে বলছি গ্রাফ রিপ্রেজেন্টেশন লার্নিং অন সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, অর্থাৎ যে কোনো মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম চালানোর জন্য আমাদের ওই এন্টিটি গুলোকে অ্যাকচুয়ালি ভেক্টর রিপ্রেজেন্টেশন করতে হয়। তো এই ভেক্টর রিপ্রেজেন্টেশনটা কিভাবে করব, এটা একটা বিরাট একটা রিসার্চ কোয়েশ্চেন।
সো গ্রাফ একটা বিরাট একটা হাই ডাইমেনশনাল একটা এন্টিটি। সো এই গ্রাফের প্রত্যেকটা নোডকে আমরা একটা ভেক্টরে যদি রূপান্তরিত করতে পারি, তাহলে সেই ভেক্টরটাকে আমরা কোনো একটা মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদমের মধ্যে ফিট করতে পারবো। সো আর যদি আমরা এটাকে ফিট করতে পারি, তাহলে আমরা এটাকে ক্লাসিফাই করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, এই প্রথম ইমেজটাতে দেখেন যে কিছু নোড আছে যেগুলো ব্লু আর কিছু নোড রেড। সো রেড এবং ব্লু নোড আমরা বলতে পারি আমেরিকার দুইটা পলিটিক্যাল পার্টি, রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট। সো আমরা জানি যে একটা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ধরেন আমাকে দেওয়া হলো। সো একটা নির্দিষ্ট একটা নোডের তার পছন্দের প্রেফারেন্সটা কি হবে, সে কোন পার্টিকে ভোট দিবে, ব্যাপারটা অনেকটা এরকম। সো এটা হচ্ছে নোড ক্লাসিফিকেশন। আর লিঙ্ক প্রেডিকশন আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন, যে অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি অনেকটা ফ্রেন্ডশিপ রিকমেন্ডেশনের মতো। আপনারা প্রায় সবাই ফেসবুকের ফ্রেন্ডশিপ রিকমেন্ডেশনের সাথে পরিচিত। তো এই রিকমেন্ডেশনটা কিভাবে করে হয়, কিভাবে করে আপনার অনেক পুরনো একজন বন্ধুর সাথে আপনার মিলটা খুঁজে পায়, সেটা শুধুমাত্র ফিচার ডেটাই না, সেটা নেটওয়ার্ক টপোলজি অনুযায়ীও। সো আপনি ধরেন ঢাকা রিলেটেড একটা নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত এবং আরেকজন আছে গাজীপুর রিলেটেড আরেকটি নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত। সো এই দুইটা নেটওয়ার্কের দুইজন মানুষের মধ্যে এক ধরনের বন্ধুত্ব হতে পারে। সো এটা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক অনেকটা গেস করে। সো এখানে নানা ধরনের গ্রাফ থিওরির সূত্রগুলো অ্যাকচুয়ালি মেশিন লার্নিং এ ফিট করা হয়। অর্থাৎ এই এরিয়াটা হচ্ছে গিয়ে গ্রাফ থিওরি এবং মেশিন লার্নিং এর মাঝখানে একটা বন্ড। সো অ্যান্ড এবং গ্রাফ নিউরাল নেটওয়ার্ক, এটা হচ্ছে গিয়ে খুবই রিসেন্ট একটা ডেভেলপমেন্ট, যেটা দিয়ে এই নানা ধরনের ডাউনস্ট্রিম মেশিন লার্নিং কাজগুলো, যেমন নোড ক্লাসিফিকেশন, লিঙ্ক প্রেডিকশন, নেটওয়ার্ক রিকনস্ট্রাকশন ইত্যাদি করা হয়ে থাকে। সো এটা হচ্ছে কি আমার রিসার্চের একটা উইং। আরেকটা উইং হচ্ছে গিয়ে বায়োমার্কার ডিটেকশন অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেশন লার্নিং ফ্রম এফএমআরআই বেসড ব্রেন নেটওয়ার্কস। সো এফএমআরআই ডেটা বা ফাংশনাল ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং ডেটা অ্যাকচুয়ালি একটা 4 ডাইমেনশনাল ইমেজ। সো আপনার পুরো 3D ব্রেন ভলিউমটাকে অ্যাকচুয়ালি স্ক্যান করে নেয় একটা টাইম পিরিয়ড পর্যন্ত, এবং এই পুরো টাইম পিরিয়ডের মধ্যে প্রত্যেকটা ইউনিটকে ভাগ করা হয় বিভিন্ন ভক্সেল দ্বারা, এবং এই ভক্সেল গুলো অ্যাকচুয়ালি একটা টাইম সিরিজ রিপ্রেজেন্ট করে। তো এই টাইম সিরিজ গুলোকে পরে নানাভাবে পার্সেলেশন করা হয় এবং বিভিন্ন ব্রেইন রিজিয়নে টাইম সিরিজ গুলোকে অ্যাগ্রিগেট করা হয়, এবং যখন এই অ্যাগ্রিগেটেড টাইম সিরিজ গুলো আমাদের হাতে আসে, এগুলোকে আমরা গ্রাফে কনভার্ট করতে পারি কোরিলেশন ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে। এবং হচ্ছে গিয়ে এই যে এই গ্রাফটা পাওয়া গেল, অর্থাৎ এক একটা পেশেন্টের জন্য এক একটা গ্রাফ। তো ধরেন আমার কাছে মোট 100 জন পেশেন্ট আছে, তার মধ্যে 20 জনের অ্যালঝাইমার্স ডিটেক্টেড। সো এই 20 জনের গ্রাফ আমার কাছে আছে, এবং এই গ্রাফটাকে মাইনিং করে আমার দেখতে হবে যে কোন ধরনের সাব নেটওয়ার্ক, অর্থাৎ কোন ধরনের সাবগ্রাফ এক্সিস্ট করে এই পেশেন্টগুলোর মধ্যে, যেটা কিনা একই সাথে ওই বাকি 80 জন যারা কিনা সুস্থ পেশেন্ট, সুস্থ মানুষ, তো তাদের সাথে ম্যাক্সিমাম ডিস্টেন্সটা মেনটেন করে। সো এটাকে বলি আমরা ডিসক্রিমিনেটিভ সাবগ্রাফ মাইনিং। সো এটা হচ্ছে গিয়ে আরেকটা রিসার্চ ডোমেন, এবং আমরা রিসেন্টলি প্রোপাগেশন মডেলিং অফ দ্য সিমটমসে কাজ করতেছি, অর্থাৎ একটা পেশেন্টের ব্রেইন নেটওয়ার্ক সময়ের সাথে সাথে কিভাবে পরিবর্তিত হয়। আরেকটা যেটা রিসার্চ প্রবলেম আমাদের, সেটা হচ্ছে গিয়ে টাইম সিরিজ ক্লাসিফিকেশন বেসড সোলার ফ্লেয়ার প্রেডিকশন। সূর্য পৃষ্ঠে নানা ধরনের সোলার ইভেন্টস ঘটে, যেগুলো অনেক সময় আমাদের সোলার স্টর্ম ক্রিয়েট করে, এবং যেটার জন্য আমাদের মোবাইল নেটওয়ার্ক হ্যাম্পার হয়, এবং এখানে নানা ধরনের প্রবলেম আছে। সো এই কারণে নাসার একটা ইন্টারেস্টিং রিসার্চ প্রবলেম হচ্ছে গিয়ে সোলার ফ্লেয়ার, করোনাল মাস ইজেকশন, সিগময়েন্ট ফিলামেন্ট, এই বিভিন্ন ইভেন্ট গুলোকে ডিটেক্ট করা। সো এই ইভেন্ট গুলো অ্যাকচুয়ালি মাল্টিভ্যারিয়েট টাইম সিরিজ ডেটার মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করা থাকে। নাসা যে ইমেজটা আপনার বিভিন্ন অবজারভেটরির মাধ্যমে ক্যাপচার করে, সেই ইমেজটাকে বিভিন্ন ইমেজ প্রসেসিং মডিউলের মাধ্যমে কম্পাইল করা হয়, এবং তারপরে বিভিন্ন মাল্টিভ্যারিয়েট টাইম সিরিজ ডেটার মাধ্যমে ইভেন্টটাকে ব্যাখ্যা করা হয়। অর্থাৎ একটা মাল্টিভ্যারিয়েট টাইম সিরিজ ডেটা সোলার ফ্লেয়ার ক্রিয়েট করতেছে এবং আরেকটা ডেটা ক্রিয়েট করতেছে না। সো এই কেসটাতে আপনি কিভাবে করে ক্লাসিফিকেশন করবেন, অর্থাৎ কিভাবে প্রেডিক্ট করবেন যে নেক্সট 24 আওয়ার্স এর মধ্যে একটা সোলার ফ্লেয়ার হিট করতে যাচ্ছে। সো এই ইন্টারেস্টিং প্রেডিকশন প্রবলেমটা আমরা করি এবং করছি। সো
ইন আ ব্রডার সেন্স আমার রিসার্চটাকে এই 3টা প্রজেক্টের মাধ্যমে আমি ব্যাখ্যা করলাম। তো এবার আসি বিভিন্ন ডেটা সায়েন্স বেসড টপিক এরিয়াগুলোতে। যেমন আমরা আমাদের থিসিস সার্চের মধ্যে প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে কি আমি কি বিষয়ে থিসিস করব। সো আমি একজন ডেটা সায়েন্স বেসড এক্সপার্ট। সো আমি এখানে সব ডেটা সায়েন্সের টপিক গুলোই আমি এখানে তুলে ধরছি। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে গিয়ে কি অবজেক্টিভ, আপনার লক্ষ্যটা কি? আপনি কি সুপারভাইজড লার্নিং করতে চান নাকি আনসুপারভাইজড লার্নিং করতে চান? সো সুপারভাইজড লার্নিং যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে আমার ডেটা সেটের সাথে লেভেল থাকবে। অর্থাৎ একটু আগে সোলার ফ্লেয়ার প্রেডিকশনের কথা বললাম, এই প্রত্যেকটা ডেটা সেট অ্যাকচুয়ালি বাইনারি লেভেলে রিপ্রেজেন্ট করা আছে, যে +1 বা -1 ফ্লেয়ার আছে বা ফ্লেয়ার নেই, একটা পেশেন্টের ক্যান্সার আছে বা নেই, অ্যালঝেইমার্স আছে বা নেই। সো আপনি যখন এই লেভেল গুলোকে ব্যবহার করবেন তখন এই লার্নিংটাকে আমরা বলি সুপারভাইজড লার্নিং। আর যখন লেভেল থাকবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে বলতে পারি আনসুপারভাইজড লার্নিং। ওকে, সো ক্লাসিফিকেশন, রিগ্রেশন, জেনারেটিভ মডেলিং এবং অ্যানোমালি ডিটেকশন হচ্ছে গিয়ে 4টা সুপারভাইজড লার্নিং এর উদাহরণ। ক্লাসিফিকেশন মানে হচ্ছে গিয়ে আমার কাছে কয়েকজন পেশেন্ট আছে এবং সুস্থ মানুষ আছে। নতুন যে পেশেন্টটা আসলো তাকে আমি ক্লাসিফাই করতে চাই যে সে কি সুস্থ নাকি অসুস্থ। রিগ্রেশন হচ্ছে গিয়ে আরেকটা প্রবলেম যেখানে আমার কন্টিনিউয়াস লেভেল থাকে। অর্থাৎ ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা যেমন বাইনারি লেভেল ব্যবহার করি, রিগ্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা কন্টিনিউয়াস লেভেল, যেমন আগামীকালকে টেম্পারেচার কত হবে, এটা একটা কন্টিনিউয়াস রিয়েল নাম্বার। সো এটাকে রিগ্রেশন বলা হয়। সো তারপর আছে জেনারেটিভ মডেলিং, যে আপনার হাতে ধরেন কয়েকটা মলিকুল আছে, তো আপনি মলিকুল গুলো দিয়ে একটা ড্রাগ বানাতে চান, ঠিক আছে? তো সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা আরেকটা সুপারভাইজড লার্নিং এর অপশন। অ্যানোমালি ডিটেকশন, যে আপনার ক্রেডিট কার্ডটা আপনি ব্যবহার করছেন, হঠাৎ করে একদিন দেখলেন ক্রেডিট কার্ডে $5,000 ট্রানজাকশন। সো এই যে $5,000 ট্রানজাকশন, এটা একটা অ্যাডভার্সারিয়াল অ্যাক্টিভিটিকে রিপ্রেজেন্ট করে। সো ইন দ্যাট কেস এই প্রবলেমটাও একটা অ্যানোমালি সুপারভাইজড লার্নিং এর উদাহরণ। এরপর আছে আনসুপারভাইজড লার্নিং, যেটা ক্লাস্টারিং। সো আপনার অনেকগুলো ডেটা পয়েন্ট আছে, বাট আপনি শিওর না যে কোন ডেটা পয়েন্ট কোন লেভেল, ওকে, কার ক্যান্সার আছে কার নেই আপনি শিওর না। সো আপনি জাস্ট ডেটা পয়েন্ট গুলোকে র্যান্ডমলি ক্লাস্টার করতে চান, অর্থাৎ গুচ্ছ হিসাবে সাজাতে চান। তো ইন দ্যাট কেস এই প্রবলেমটাকে আমরা আনসুপারভাইজড লার্নিং বলতে পারি। এরপরে আছে ডাইমেনশনালিটি রিডাকশন, অর্থাৎ সাধারণত এই যে একটা ইমেজ বা একটা গ্রাফ, এটা খুবই হাই ডাইমেনশনাল স্পেসের মধ্যে থাকে। অর্থাৎ যদি আমরা এটাকে ফিচার স্পেসে রূপান্তরিত করি তাহলে নাম্বার অফ ডাইমেনশনস উইল বি টু হাই। তো এই ক্ষেত্রে আমরা মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম চালাতে পারি না যদি ডাইমেনশনালিটি কম না থাকে। আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে কি, আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে কি ফ্রিকোয়েন্ট আইটেম সেট মাইনিং। সো বাজারে গিয়ে আপনি পাউরুটি কিনলেন, এরপরের আইটেম আপনি কি কিনবেন, ওকে? সো এই জিনিসটা এইরকম টাইপের প্রবলেম গুলো সলভ করা। সো এগুলা হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন ডেটা মাইনিং এবং মেশিন লার্নিং এর বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন। সো এগুলো হচ্ছে গিয়ে ফার্স্টে আপনি জানুন আপনার অবজেক্টিভ বা আপনার লক্ষ্যটা কি। সেকেন্ড, আপনার অ্যাপ্লিকেশন এরিয়াটা কি। ডেটা মাইনিং, যে অর্থাৎ আপনার ডেটাটা কি স্ট্রাকচার্ড, অর্থাৎ ফিচারে বা কলামে বিভক্ত, আপনার ডেটাটা কি টেবিল হিসাবে দেখা যায়, ওকে, যে একটা স্টুডেন্ট, তার স্টুডেন্ট আইডি আছে, তার সিজিপিএ আছে, তার অ্যাড্রেস আছে, সো অন। সো এই ডেটাগুলোকে বলে স্ট্রাকচার ডেটা। আর ডেটাটা যদি স্ট্রাকচার্ড না হয়ে থাকে, এটা যদি ইমেজ হয়ে থাকে বা সুপার হাই ডাইমেনশনাল ডেটা বা আনস্ট্রাকচার্ড ডেটা সাচ অ্যাজ গ্রাফ ডেটা বা টেক্সট ডেটা যদি হয়ে থাকে, তাহলে হচ্ছে গিয়ে সাধারণত এই প্রবলেমগুলোকে আমরা মেশিন লার্নিং হিসেবে আমরা বলি। সো মেশিন লার্নিং এর মধ্যে আছে কম্পিউটার ভিশন, অর্থাৎ একটা ইমেজকে আপনি কিভাবে ক্লাসিফাই করবেন, ক্লাস্টার করবেন, সো অন, এবং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং, তারপরে আছে স্পিচ রিকগনিশন এন্ড অটোনোমাস ড্রাইভিং এন্ড সো অন। তারপরে আপনার আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে কি ধরনের ডেটা টাইপে আপনি আগ্রহী। প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যারা আমাদের কাছে নতুন স্টুডেন্ট হিসেবে আছে, তাদের ফার্স্ট কোশ্চেনটাই আমরা করি বা একটা ইন্টারভিউতে কোশ্চেন করি, তুমি কোন ধরনের ডেটা সেটের উপরে কাজ করতে চাও। প্রথম কথা হচ্ছে কি, ধরেন আপনার রিলেশনাল ডেটা যেটা, সেটা হচ্ছে কি আমরা রেগুলার যেসব ডেটা রেকর্ড বা ট্যাবুলার টাইপের যে কোনো ডেটা দেখি সেটাকে বলে রিলেশনাল ডেটা। অর্থাৎ আর এই রিলেশনাল ডেটার উপর সাধারণত ডেটা মাইনিং অপারেশন গুলো চলে। আর তারপরে আছে ইমেজ, তারপরে আছে টেক্সট, গ্রাফ, স্পেশাল টেম্পোরাল ডেটা সাচ অ্যাজ জিপিএস ডেটা, তারপরে আছে টাইম সিরিজ ডেটা, যেমন আপনার এমআরআই তে টাইম সিরিজ ডেটা এন্ড সো অন।
টাইম সিরিজ ডেটা মানে হচ্ছে গিয়ে একটা সিঙ্গেল ডাইমেনশন, যে ডাইমেনশনটা হচ্ছে টাইম এবং তার রেসপেক্টে একটা আপনি পয়েন্ট হয়তো ক্যালকুলেট করতেছেন, সেটা হচ্ছে গিয়ে টাইম সিরিজ ডেটা। আর সলভিং স্ট্র্যাটেজিস 3 ধরনের। একটা হচ্ছে মেশিন লার্নিং, অর্থাৎ যেখানে ফিচারটাকে ম্যানুয়ালি শেখা হয়, অর্থাৎ একটা ডেটা এন্টিটি, এটাকে আমি যখন একটা ফিচার স্পেসে রিপ্রেজেন্ট করব, তখন প্রত্যেকটা ফিচারকে যদি আমি ম্যানুয়ালি ক্যালকুলেট করি, যেমন একটা গ্রাফ আছে, তার নোড আছে, সেই নোডটার যদি আমি ডিগ্রি নেই, তাহলে হচ্ছে কি এটা একটা ফিচার হয়ে যাবে। ওকে, তারপরে যদি ক্লাস্টারিং কোএফিশিয়েন্ট নেই, পেজ র্যাঙ্ক স্কোর নেই, সো অন। সো এটা হচ্ছে কি ক্লাসিক্যাল মেশিন লার্নিং প্রবলেম। আর তারপরে আছে ডিপ লার্নিং, যেটা অটোমেটেড ফিচার লার্নিং, অর্থাৎ আপনি জানেন না যে কোন ধরনের ফিচারগুলো অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্ট, বাট আপনি একটা ফুললি কানেক্টেড নিউরাল নেটওয়ার্ক বা কনভলিউশন নেটওয়ার্ক বা সিকোয়েন্স মডেলে আপনি এটাকে ফিট করতে পারেন, আর তারপরে দেখতে পারেন যে এটা অলরেডি একটা লস ফাংশনকে অপটিমাইজ করার মাধ্যমে কিছু ফিচার সে শিখে নিবে। সো ডিপ লার্নিং এর জন্য খুবই পাওয়ারফুল। আরেকটা আছে যেটা রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং। রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং অ্যাকচুয়ালি পুরোপুরি ডেটা বেস মাইনিং না, বাট তারপরে একটা গোল ওরিয়েন্টেড লার্নিং, বাট এটা একটা লার্নিং স্ট্র্যাটেজি। সো আপনি আপনার থিসিসের ফার্স্টে প্রশ্ন করুন যে আপনার এই কোশ্চেন গুলোর অ্যান্সার জানা আছে কিনা, যে আপনি অবজেক্টিভ ট্রিকার জানেন, আপনি অ্যাপ্লিকেশন এরিয়া জানেন, আপনি ডেটা টাইপ জানেন, আপনি সলভিং স্ট্র্যাটেজি জানেন, দেন দেখবেন আপনার সার্চ স্পেসটা ছোট হয়ে আসবে। আচ্ছা, তারপরে আমি যখন প্রথম শুরু করব আমার ডেটা সায়েন্স হিসাবে, প্র্যাকটিশনার হিসাবে বা রিসার্চার হিসাবে আমি ক্যারিয়ারটা শুরু করতে চাই, একজন প্রফেসরের সাথে আমি একটা ইন্টারভিউতে যাইতে চাই। সো কোন নলেজ গুলো আমার মিনিমাম থাকা দরকার? আমি এখানে এখানে আপনি ইন্টারনেটে প্রচুর প্রচুর নলেজ পাবেন, প্রচুর টিউটোরিয়ালস পাবেন, ভিডিও পাবেন, বই পাবেন, কোর্স পাবেন, বাট অন্তত আমি এসেনশিয়ালি দুইটা রিসোর্সের কথা বলবো যেগুলো অ্যাটলিস্ট আমি এক্সপেক্ট করি যে আমার স্টুডেন্টরা জানে। একটা হচ্ছে গিয়ে ডেটা মাইনিং কনসেপ্টস এন্ড টেকনিক, এই বইটা ডক্টর জিয়াওয়ে হানের লেখা। উনি ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় আরবান শ্যাম্পেইনে একজন প্রফেসর, এবং হি ইজ কনসিডার্ড টু বি দ্য ফাদার অফ ডেটা মাইনিং অলমোস্ট। সো জিয়াওয়ে হানের এই বইটা প্রায় প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার এত সহজ করে লেখা আছে যে আপনার কোনো ডিপ ম্যাথমেটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়াও বা স্ট্যাটিস্টিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়াও আপনি জাস্ট আপনার কমন সেন্স ইউজ করে আপনি বুঝতে পারবেন। আর আরেকটা রিসোর্স হচ্ছে গিয়ে খুবই ফেমাস একটা অনলাইন কোর্স, যেটা মেশিন লার্নিং বাই অ্যান্ড্রু অ্যাং। হি ইজ আ ফেমাস প্রফেসর ফ্রম স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি। সো কোর্সটা ভিডিওগুলো ইউটিউবে আছে ফ্রি, বাট আপনি যদি সার্টিফিকেট নিতে চান, আপনি হয়তো কোর্সেরা থেকে $80 সার্টিফিকেট কিনতে পারেন। বাট আই থিঙ্ক এটা প্রায় 12 উইক বা 13 উইকের একটা কোর্স। বাট আপনি যদি প্রত্যেকটা ভিডিও ভালো মতো দেখে ফেলেন তাহলে, এবং আপনি যদি কনসেপ্ট গুলো বোঝেন, ওকে, তাহলে আপনার বেসিক লিনিয়ার অ্যালজেব্রাও শেখা হবে, সুপারভাইজড এবং আনসুপারভাইজড লার্নিংও শেখা হবে, এবং তার সাথে ক্লাসিফিকেশন, ক্লাস্টারিং, ডাইমেনশনালিটি রিডাকশন এবং অনেক মেজর অ্যালগোরিদম, যেমন আপনার সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন, নিউরাল নেটওয়ার্ক, আপনার কে-মিনস, প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট অ্যানালাইসিস, আপনি অনেকগুলো অ্যালগোরিদম আপনি খুব সহজে বুঝতে পারবেন। সো আমি আপনাদের সবাইকে হাইলি রিকমেন্ড করব, যারা ডেটা সায়েন্স বেসড রিসার্চ করতে চান, আপনারা এই দুইটা রিসোর্স আপনারা ভুলবেন না বা জানার চেষ্টা করবেন। এরপরে হচ্ছে গিয়ে টেকনোলজিস। আমরা এখন প্রায় সবাই প্র্যাকটিশনাররা পাইথন বেসড একটা টেকনোলজিতে ঢুকে গিয়েছি, এবং ডেটা সায়েন্স বেসড কাজগুলো করার জন্য পাইথন ইজ রিয়েলি রিয়েলি এক্সেলেন্ট। ওকে, আপনি যদি ম্যাটল্যাব বা আরো আপনি করতে পারেন, বাট ম্যাটল্যাবে হয়তো আপনার লাইসেন্সটা কিনতে হচ্ছে, কিংবা টরেন্ট থেকে আপনার একটা ইলিগাল ভার্সন নামাতে হচ্ছে, বাট তার থেকে অনেক ভালো ভালো সুবিধা আপনি আসলে ফ্রি পাইথনে পাচ্ছেন। সো পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখুন, যেটা অলমোস্ট খুবই হাই লেভেল একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, এবং জাভা বা সি প্লাস প্লাস এর মতো অত বেশি লো লেভেলও না। সো এই জন্য পাইথনের সিনট্যাক্সটা শেখাটা আমি মনে করি স্টুডেন্টদের জন্য কম্পারেটিভলি ইজিয়ার। আর এরপরে কিছু লাইব্রেরি, যেমন নামপাই, যেটা হাই ডাইমেনশনাল অ্যারে প্রসেসিং একটা লাইব্রেরি, নামপাই, তারপরে সাইপাই, যেটা দিয়ে আমি নানা ধরনের আপনার আমরা আইগেন ডিকম্পোজিশন করতে পারবো, সিঙ্গুলার ভ্যালু ডিকম্পোজিশন করতে পারবো, অর্থাৎ নানা ধরনের সায়েন্টিফিক ফাংশন এবং অ্যালগোরিদম গুলো আমি শিখতে পারবো। সো সাইপাই ল্যাঙ্গুয়েজের লাইব্রেরিটা জানাটা ভালো।
তারপরে আছে পান্ডাস, যেটা হচ্ছে গিয়ে ডেটা ফ্রেম, অর্থাৎ আপনি একটা ডেটা ইম্পোর্ট করতে চান, যে ডেটাটা সিএসভি ফাইলে আছে, আপনি কিভাবে ইম্পোর্ট করতে পারেন। সো পান্ডাসের কাছে নানা ধরনের এপিআই আছে। এরপরে আছে ম্যাটপ্লটলিবের মাধ্যমে আপনি নানা ধরনের প্লটিং করতে পারেন, লাইন প্লট, বার চার্ট, স্ক্যাটার প্লট, সো অন। তারপর আছে সাইকিট-লার্ন খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং খুব ইজি একটা লাইব্রেরি, যেটা আপনি বিভিন্ন মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম কলের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। অর্থাৎ আপনি সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন ব্যবহার করতে চান, জাস্ট রাইট 2 or 3 লাইনস অফ কোডস, ওকে। এবং এরপরে আছে কিছু প্ল্যাটফর্ম, যেমন হচ্ছে গিয়ে অ্যানাকোন্ডা, একটা প্যাকেজ লাইব্রেরি, যেটার মধ্যে প্রায় সব ধরনের ডেটা সায়েন্স বেসড প্যাকেজগুলো ইন্টিগ্রেট করা আছে। সো তারপরে আছে গুগল কোল্যাব অ্যাকচুয়ালি রিসেন্টলি আমার সবচেয়ে ফেভারিট টুল, বিকজ জাস্ট আপনি গুগল করুন গুগল কোল্যাব, ওকে, আপনার গুগল ড্রাইভের সাথে এটা লিঙ্ক করা আছে, এবং আপনি অলরেডি আপনার গুগল কোল্যাবে অনেকগুলো লাইব্রেরি মোটামুটি ইনস্টল করাই থাকে। সো এটা জাস্ট একটা ক্লাউডে নিজের কোডকে রান করা, ওকে। সো গুগল কোল্যাবের মাধ্যমে আপনি খুব তাড়াতাড়ি, আপনার যদি কোনো আইডিয়া রেডি থাকে, আপনি সেটাকে কোড করে ফেলতে পারেন। আপনার এটার জন্য আপনার কম্পিউটারে এসব সফটওয়্যার গুলো ইনস্টল করার প্রয়োজন নাই। তারপরে আছে জুপাইটার নোটবুক, ওকে, এটাও অ্যাকচুয়ালি এটাও একটা ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট, যেটা দিয়ে আর কি হচ্ছে গিয়ে পাইথন কোড রান করা হয়। এবং আরেকটা আমি অ্যাড করতে ভুলে গেছি, পাইচার্মও খুব ভালো একটি এডিটর। আর তারপরে ডিপ লার্নিং এর জন্য ব্যবহার করতে পারেন টেনসরফ্লো, পাইটর্চ, থিয়ানো, ক্যাফে, এমএক্সনেট ইত্যাদি, ওকে। সো বাট টেনসরফ্লোটা অ্যাকচুয়ালি সব থেকে বেশি ইউজ হয় এবং এটার ফোরাম খুবই সমৃদ্ধ, এবং রিসেন্টলি পাইটর্চও খুব ব্যবহার হচ্ছে। সো আমি যখন কনভলিউশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ক বা একটা রিকার নিউরাল নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করব, সো তখন এই লাইব্রেরি গুলো অ্যাকচুয়ালি আমার কাজে আসে। বাট আমার কাজে যদি ডিপ লার্নিং এট অল নাই আসে, তো তাহলে সাধারণত সাইকিট লার্নিং অনেক সময় এনাফ হয়ে থাকে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে গিয়ে কোথায় সার্চ করব। তো আপনি যদি হচ্ছে কি ডেটা সায়েন্স বা কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন, আপনারা অনেকে হয়তো ক্যাগেলের নাম শুনেছেন। তো ক্যাগেল কম্পিটিশনে অনেকগুলো ফ্রি ডেটা সেটস দেওয়া থাকে এবং অনেকগুলো লাইভ বা আর্কাইভড কম্পিটিশন ওখানে দেওয়া থাকে। সো আপনি ধরেন আপনার এমআরআই এর উপরে একটা ফ্রি ডেটা সেট আছে, যেখানে প্রায় 1000 জন পেশেন্টের ডেটা আছে। সো আপনি চাইলেই ওই ডেটাটাকে ফ্রিলি আপনি ডাউনলোড করতে পারেন, এবং আপনি এবং আপনি আপনার ফ্রি ডেটা সেট এবং আপনি নানা ধরনের ইনোভেশন কাজ করতে পারেন মেশিন লার্নিং এবং ডেটা মাইনিং এর বিভিন্ন ক্যাগল কম্পিটিশনের মাধ্যমে। সো আপনি যখন প্রথমে থিসিসটাকে সার্চ করছেন, সো প্রথমেই একটাবার চোখ বুলিয়ে নিন ক্যাগলের মধ্যে যে ওপেন প্রজেক্ট কি কি আছে। আপনি যদি অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট নাও করেন, বাট এটা আপনাকে খুব ভালো একটা আইডিয়া দেবে যে ডেটা সায়েন্সের ইন্ডাস্ট্রির বা একাডেমিয়ার প্রজেক্টগুলো কিরকম হয়ে থাকে। এরপরে আছে টপ কনফারেন্স এন্ড জার্নালস, ওকে। সো ডেটা মাইনিং এর মধ্যে আছে কেডিডি, আইসিডিএম, সিআইকেএম, এসডিএম, ইসিএমএল, পিকেডিডি, ডব্লিউডব্লিউডব্লিউ এবং অনেক। তারপরে জার্নাল গুলোর মধ্যে ভালো হচ্ছে গিয়ে টিকেডি, ডিএমকেডি এবং আদার্স। মেশিন লার্নিং এন্ড রিপ্রেজেন্টেশন লার্নিং এর মধ্যে আছে খুবই ফেমাস নিউরিপস, নিউরাল ইনফরমেশন প্রসেসিং সিম্পোজিয়াম, আইসিএমএল, ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অফ মেশিন লার্নিং, ICLR, ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অফ লার্নিং রিপ্রেজেন্টেশন এন্ড সো অন। জার্নালস এর মধ্যে আছে JMLR, টিপামি, IEEE ট্রানজাকশন অফ প্যাটার্ন অ্যানালিটিক্স এন্ড মেশিন ইন্টেলিজেন্স। তারপরে আছে কম্পিউটার ভিশনের মধ্যে CVPR, ECCV, ICCV এবং সো অন। তারপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এ আছে EMNLP, ICCL, ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অফ কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুইস্টিক্স এন্ড সো অন। and artificial intelligence এর মধ্যে আছে AAAI, ICHKAI and so on, এবং big data এর মধ্যে আছে IEEE big data, ACMDSA, PVLDB and so on. So এই কনফারেন্স এবং জার্নাল গুলোর নাম অ্যাটলিস্ট একটা স্টুডেন্টের জানা থাকাটা দরকার, ওকে। সো এই কনফারেন্স এবং জার্নাল পেপার গুলো সাধারণত টপ রিসার্চারদের অনেক বেশি এফোর্টের কাজ হয়ে থাকে, এবং এই কাজগুলোকে ফেক হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সো আমি বলছি না যে আন্ডারগ্রেড একটা স্টুডেন্টেরই হয়তো এই কনফারেন্স বা জার্নালগুলোতে পাবলিকেশন থাকা দরকার, বাট তারা যদি প্রথম রিসোর্স সার্চটা
এই কনফারেন্স এবং জার্নালগুলো থেকে করে থাকে, তবে আমি গ্যারান্টি করতে পারি যে তারা একটা অথেন্টিকেট সোর্স থেকেই শিখতে কাজটা শুরু করছে। সো আমি আপনাদেরকে হাইলি রিকমেন্ড করব, যদি আপনারা পেপার সার্চ দেন এবং এটা যদি ডেটা সায়েন্স বেসড প্রজেক্ট হয়ে থাকে, তাহলে এই কনফারেন্স এবং এই জার্নালগুলো থেকে আপনারা দেখতে পারেন। তো টিপস অন স্ট্রাকচারড রিসার্চ। ওকে, তো এটা হচ্ছে কি একটা সাইকেলের মতো, যে রিড, কোড, রাইট এন্ড প্রেজেন্ট। ওকে, প্রথমে লিটারেচার সার্ভে করুন, তারপরে আপনার যে আইডিয়াটা আছে সেটাকে কোড করুন, এবং তারপরে একটা রিসার্চ পেপার লিখুন, এবং তারপরে এটাকে প্রেজেন্ট করুন ইন্টারন্যাশনাল বা ডোমেস্টিক অডিয়েন্সের সামনে। এবং কনফারেন্স পেপার গুলো হচ্ছে গিয়ে আমি মনে করি সব থেকে ভালো সোর্স নিউ আইডিয়া পাওয়ার জন্য। এবং আমি একটা ব্যাপারে একমত অনেকের সাথে হই না, যে রিড রিড এন্ড রিড। আমি যেটা বলি যে আপনি পড়ুন কম, কিন্তু বুঝে পড়ুন। অন্তত আপনি যদি 5টা যদি কেডিডি বা নিউজ পেপার পড়ে পুরোপুরি বুঝতে পারেন, আমি শিওর যে আপনি অনেক বেশি আইডিয়া পেয়ে যাবেন, এবং আপনার এই আইডিয়া গুলোই দরকার আপনার পেপারটা লেখার জন্য। ওকে, সো অনেকে শুরুই করে সার্ভে পেপার দিয়ে। সো আমার আইডিয়াটা একটু উল্টা। আমি হচ্ছে গিয়ে কনফারেন্স পেপার দিয়ে শুরু করি, তারপরে যখন টপিকটা ভালো লাগে তারপরে সেটাতে আমি সার্ভে পড়ি। সো প্রথমে আমি কি করি, আর একটা পেপার পড়ার সময় আমি কি করি, সো প্রথমে অ্যাবস্ট্রাক্ট এবং ইন্ট্রোডাকশনটা পড়ে ধরেন আমি কিছুক্ষণ রেস্ট নেই, বিকজ একটা পুরো পেপার পড়াটা খুবই হেক্টিক কাজ। এটা আপনার জন্য যেমন কঠিন, আমি একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে বলি আমার জন্যও কঠিন। এবং অসংখ্য পেপার আছে যেগুলো আমি আসলে অন্তত 1 দিন 2 দিন 3 দিন চেষ্টা করে আমি বুঝি নেই। ওকে, সো এটা খুবই স্বাভাবিক। সো এই জন্য পেপারটার যদি আপনি ম্যাথমেটিক্যাল পোর্শনটাতে যদি নাও যান, মিনিমাম ইন্ট্রোডাকশনটা বোঝার চেষ্টা করুন। ওকে, সো তারপরে ইন্ট্রোডাকশনটা পড়ার পরে একটা ছোট একটা নোট করবেন, আর তারপরে দেখেন যে সেকেন্ড স্টেপে যান আপনি অ্যালগরিদমস এবং এক্সপেরিমেন্টসে। আর আপনি যদি অ্যালগরিদমস একান্তই না বোঝেন, তাহলে অন্তত এক্সপেরিমেন্টটা পড়ুন। ওকে, সো এটা একটা স্ট্র্যাটেজি হতে পারে। আর তারপরে আরেকটা যেটা চেষ্টা করবেন, ট্রাই টু ফাইন্ড অ্যাঙ্কর পেপারস। অর্থাৎ যে পেপার অথরের পেপার আপনি পড়ছেন, সেই পেপারটা কোনো না কোনো কাজ থেকে মোটিভেটেড, আর হয়তো কোনো না কোনো একটা কাজ সেটা কিনা বেস পেপার। ওকে, খুবই ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পেপার। সো ওই পেপারটা পারলে পড়ার চেষ্টা করুন। অর্থাৎ গো ব্যাক, ওকে, ওয়ার্ক ব্যাকওয়ার্ডস। ওকে, আপনি প্রথমে আপনার রিসেন্ট একটা পাবলিকেশন পড়লেন, তারপর রেফারেন্স সেকশনে গিয়ে আপনি দেখলেন একটা অ্যাঙ্কর পেপার, এবার যান আপনি ওই অ্যাঙ্কর পেপারটাও পড়েন। সো এই যে আপনি যে পিছনে হাঁটছেন, এটা আপনাকে আলটিমেটলি আপনার একটা ভালো একটা ডেস্টিনেশনে নিয়ে যাবে। তারপরে কি, রাইট আ 1 পেজ রিভিউ। আপনি প্রত্যেকটা পেপার পড়ার পরে আপনি যদি 1 পেজের একটা রিভিউ লিখে ফেলতে পারেন, এটা খুবই কার্যকর। যে আপনি লিখবেন আপনার টাইটেলস, পেপারটা টাইটেল, অথর্স, জাস্ট ফার্স্ট অথর লিখে আপনি এটল দিয়ে দিতে পারেন, বা কোনো নাম করা অথর থাকলে যাকে আপনি ফলো করেন আপনি তার নামও লিখতে পারেন। তারপরে একটা ছোট একটা সামারি, হাফ পেজ। তারপরে একটা অ্যাভেলেবিলিটি অফ কোড এন্ড ডেটা সেট, অর্থাৎ পেপারটার কি কোড রেডি, অর্থাৎ তারা কি গিটহাব লিংক দিয়েছে যেখানে আমরা গেলে কোডটা পেতে পারি, এবং ডেটা সেটটা কি, অর্থাৎ পেপারটা কি কোনো ওপেন ডেটা সেটের উপর কাজ করে, এই ডেটা সেটটাকে আমি অ্যাক্সেস করতে পারবো, এসব। আর তারপরে 3 স্ট্রং পয়েন্টস এন্ড 3 উইক পয়েন্টস। ওকে, যদি পান ভালো। তারপরে হচ্ছে গিয়ে কি, ডাউনলোড দ্য কোড ফ্রম দ্য গিটহাব ইফ অ্যাভেলেবল এন্ড রান ইট অন টয় ডেটা সেট। অর্থাৎ হচ্ছে কি, এই গিটহাবে যে কোডটা আছে, কোডটাকে আপনার কম্পিউটারে ডাউনলোড করুন এবং এটাকে রান করুন অন্তত একটা ছোট ডেটা সেটের উপরে। এটা আপনাকে একটা খুব ভালো কনফিডেন্স দেবে ওই পুরো পেপারটার উপরে। তারপরে হচ্ছে গিয়ে কি, ফাইন্ড দ্য অ্যাঙ্কর পেপারস ফ্রম দ্য রেফারেন্স এন্ড গো ব্যাক টু স্টেপ 1। অর্থাৎ আবার অ্যাঙ্কর পেপারটা নিয়ে নেন এবং তারপরে আবার স্টেপ 1 এ ফেরত যান। এভাবে করে অন্তত 5টা পেপার টপ কনফারেন্স বা টপ জার্নাল থেকে পড়ুন। আর পড়ার পরে তারপরে যখন দেখবেন আপনার একটা মোটামুটি আইডিয়া হয়ে গেল, তারপরে অ্যাটলিস্ট একটা সার্ভে পেপার পড়ুন। কারণ সার্ভে পেপার যদি আপনি না পড়েন, আপনি অন্যান্য কাজগুলো জানবেন না। অর্থাৎ আর আপনি যখন একটা পেপার লিখবেন, তখন আপনার বেশ কিছু বেসলাইন লিস্ট করতে হবে। সো আপনার যদি সার্ভে পেপারটা না পড়া থাকে, তাহলে এই বেসলাইন গুলো আপনি মিস করে যেতে পারেন। সো বাই দিস টাইম ইউর বেসলাইনস উইল বি রেডি। আর তারপরে কি, কালেক্ট দ্য বেসলাইন, ইমপ্লিমেন্টেশন এন্ড দ্য ডেটা সেটস। ওকে, আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে গিয়ে আরো 5টা অ্যালগরিদম। আপনার লক্ষ্য হচ্ছে গিয়ে এমন একটা অ্যালগরিদম জেনারেট করা যেটা বাকি 5টা অ্যালগরিদমের থেকে ভালো পারফরমেন্স করে। তো তাহলে কি করতে হবে, আমার ওই বাকি 5টা অ্যালগরিদমের কোড জেনারেট করতে হবে এবং কিছু কমন ডেটা সেট নিতে হবে। ওকে, সো আর তারপরে কি করবেন, ক্লাসিক্যাল মেশিন লার্নিং লুপ। আপনার আইডিয়া আসবে মাথায়, তারপর আপনি সাথে সাথে কোড করে ফেলবেন এবং এক্সপেরিমেন্ট করবেন।
আইডিয়া কোড এক্সপেরিমেন্ট, আইডিয়া কোড এক্সপেরিমেন্ট। এই লুপটার মধ্যে থেকে যখন আপনি দেখবেন আপনার এত ভালো একটা আইডিয়া বের হলো, তারপরে দেখবেন আপনি সেখান থেকে একটা পেপার জেনারেট করতে পারবেন। দ্যাটস ইট। তো অলমোস্ট আমার টক শেষের দিকে। তো সাম আদার টিপস যেটা দিব, খুবই ইম্পর্টেন্ট, ডু নট প্লেজারাইজ। ওকে, সো ডু নট কপি পেস্ট ফ্রম দ্য ইন্টারনেট অর দ্য পাবলিশ পেপার। ওকে, সো কপি পেস্ট বাটনটা পুরোপুরি ভুলে যাবেন আপনি যখন একটা পেপার লিখবেন বা একটা থিসিস লিখবেন। আর আপনার যদি কোনো ইনফরমেশন বা নলেজ রিফ্রেশ করতে হয়, এটা খুবই স্বাভাবিক। ইন দ্যাট কেস আপনি এটাকে রিরাইট করুন, আপনি নিজের ভাষাতে লিখুন এবং তারপরে ওই পেপারটাকে সাইট করুন। এবং তারপর আরো কিছু বিষয় আছে যে ডোন্ট ইউজ দ্য স্ক্রিনশট টু মেক দ্য ফিগার্স। ওকে, বিকজ আপনি যদি স্ক্রিনশট ব্যবহার করেন একটা ফিগারের ক্ষেত্রে, ওই ফিগারের অনেক বেশি রেজলিউশন কমে যায়, তো এটা রিভিউয়াররা বুঝতে পারে। সো এই জন্য চেষ্টা করবেন আপনি যখন একটা ফিগার বানাবেন, হয়তো গুগল ড্র বা অন্য যে কোনো ড্রয়িং সফটওয়্যার ব্যবহার করে ফিগারটাকে নিজে জেনারেট করার। সো কোথাও থেকে যাতে আমরা এখান থেকে না নিই। সো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং ডু নট প্লেজারাইজ, প্লিজ ডু নট প্লেজারাইজ। এবং ডোন্ট ট্যাম্পার উইথ দ্য এক্সপেরিমেন্টস। ওকে, অর্থাৎ আপনি দাবি করলেন যে আপনার মেথডটা আর বাকি 5টা মেথডের থেকে ভালো, বাট দয়া করে এই এক্সপেরিমেন্ট রেজাল্টটা যাতে সঠিক হয়। যে আপনি একটা মেশিন লার্নিং মডেল ট্রেন করলেন, অথচ আপনি টেস্ট ডেটা দিয়ে এটাকে ট্রেন করলেন, এবং অ্যাকচুয়ালি তাহলে কিন্তু কাজ কিছুই হলো না। অর্থাৎ টেস্ট ডেটা থাকবে পুরোপুরি আনকরা, আর আপনার ট্রেন ডেটা এবং টেস্ট ডেটা সবসময় আলাদা থাকবে। বাট আপনি যদি টেস্ট ডেটা দিয়ে এটাকে ট্রেন করে থাকেন, ইন দ্যাট কেস ওকে, আপনার এক্সপেরিমেন্টটা অ্যাকচুয়ালি ডাজন্ট মিন এনিথিং। আর ডোন্ট রিপোর্ট অনলি দ্য কেসেস when your method won. ওকে, রিপোর্ট দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য রেজাল্টস। অর্থাৎ আপনি ধরেন 100টা স্যাম্পল রান করলেন, তার মধ্যে হচ্ছে কি 5টার ক্ষেত্রে আপনার অ্যালগরিদম জিতে গেছে বাকি বেসলাইনদের সাথে। আপনি করলেন কি, পেপারের মধ্যে ওই 5টা রিপোর্টই করলেন। এই কাজটা করবেন না। সো আপনার যেই 100টা আপনার এক্সপেরিমেন্ট আছে, এই 100টা এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে মিন, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, ফার্স্ট কোয়ার্টাইল, থার্ড কোয়ার্টাইল, এগুলো নিয়ে বক্স প্লট জেনারেট করুন এবং কোনোভাবে প্রমাণ করুন যে আপনার বক্স প্লটের ডিস্ট্রিবিউশনটা অন্যান্য অ্যালগরিদমের বক্স প্লটের থেকে উপরে অবস্থান করে। ওকে, তারপরে হচ্ছে গিয়ে স্পেলিং এবং গ্রামার চেকিং টুলস অবশ্যই ব্যবহার করুন। গ্রামারলি, ফর এক্সাম্পল গ্রামারলি, ইভেন যারা নেটিভ স্পিকার ইউকে বা ইউএসএ তে, তারা পর্যন্ত বিভিন্ন রকমের গ্রামার এবং স্পিকিং টুল ব্যবহার করে। সো একটা পেপার সাবমিট করার আগে কখনোই গ্রামারলি তে চেক করতে ভুলবেন না। তারপরে হচ্ছে গিয়ে রাইটিং উইথ লেটেক্স এবং ওভারলিফ, শেয়ার লেটেক্স, টেক্সটলিপ, এগুলো বিভিন্ন সফটওয়্যারের সাথে আপনারা যদি পরিচিত হতে পারেন, দ্যাটস বেটার। বাট আপনি যদি আন্ডারগ্রেড থিসিস করে থাকেন এবং মাইক্রোসফট ওয়ার্ড যদি এনাফ হয়ে থাকে আপনার জন্য, ইউ ক্যান জাস্ট গো উইথ ইট। বাট স্টিল আমি রিকমেন্ড করব, যদি আপনারা পারেন, আপনারা অবশ্যই লেটেক্সে নিজেকে স্কিলফুল করেন। তারপরে গেট ফ্যামিলিয়ার উইথ IEEE or ACM ডাবল কলাম or সিঙ্গেল কলাম ফরম্যাটস। কারণ যেসব কনফারেন্সের কথা বললাম, বা আপনি নিজেও ভবিষ্যতে কখনো হায়ার স্টাডি বা রিসার্চ করতে গেলে যেসব কনফারেন্স বা জার্নালে আপনি পেপার লিখবেন, প্রায় সবগুলোই অ্যাকচুয়ালি IEEE বা ACM এর ফরম্যাটে করা। সো আপনি যদি এই ফরম্যাট গুলো সম্বন্ধে মিনিমাম কিছু আইডিয়া রাখতে পারেন, এটা আপনাকে লং রানে হয়তো হেল্প করবে। সো দ্যাটস ইট। তো আই থিঙ্ক আমার আসলে টকটা অনেক বেশি সময় লাগলো, বাট so that's it. That's the end of my talk. So if there is any other questions, just ask me. Thank you, sir, for your informative discussion. Now I'd like to request Jaydeb Sarker sir to start his discussion.
অভি কোনো সমস্যা হয়েছে? অভি, ফাতেমা, নো স্যার। জয়দেব কি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে? জয়দেবের তো স্ক্রিন দেখা গেল। জয়দেবের দেখো তো। Okay, now he is connected. Okay, Jaydeb, unmute yourself. Okay, Jaydeb, you can start now. আমার মনে হয় ও একটু টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি ফেস করছে। আমরা একটু সময় দিই ওকে। I'm sorry, can you hear me now? Okay, okay. We can hear you now. Okay, okay. So I think you need to make me as co-host. Then I can share my screen. So can you see my screen? Yes, we can. Okay. Okay. তাহলে আমি স্যার বাংলায় শুরু করি। তো প্রথমেই সবাইকে ধন্যবাদ, স্পেশালি ডক্টর আল মামুন স্যার এবং IEEE স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ অফ রুয়েট অ্যান্ড আমার পূর্বের দুইজন বক্তা। আসলে তারা অনেক এক্সপার্ট এবং কি ওনারা হচ্ছে আমার নিজেরও মেন্টর। আমার এই হায়ার স্টাডিজ এবং অ্যাপ্লাই এই প্রসিজার এই বিষয়গুলোতে আমি পূর্বের বক্তাদের থেকে আসলে অনেক হেল্প পাইছি। তো আশা করি যে এখন যারা নতুন থিসিস শুরু করবে তারাও এদের কথায় অনেক অনুপ্রাণিত হবে। তো প্রথমে আমি আমার পরিচয় দেই, হয়তো অলরেডি পরিচয় দিয়ে ফেলছে। সো আমি হচ্ছে জয়দেব সরকার। আমি সেকেন্ড ইয়ার পিএইচডি স্টুডেন্ট হিসেবে আছি কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট, ওয়েন স্টেট ইউনিভার্সিটি, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যানালাইটিক্স ল্যাব। এবং কি আমার ইমেইল দেওয়া আছে, কারো যদি কখনো প্রয়োজন হয় তাহলে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আমি একটু শর্টলি আলোচনা করব। অলরেডি আমার পূর্ববর্তী দুইজন স্পিকার যারা অনেক অভিজ্ঞ, তারা থিসিস, রিসার্চ এবং কারেন্ট ট্রেন্ড এগুলোর বিষয়ে এবং কি তাদের নিজের রিসার্চ বিষয়ে অলরেডি কথা বলে ফেলছে। তো ওগুলোর দিকে আমি আর যাব না। তো আমি আমার নিজের রিসার্চ এবং কি কারেন্ট রিসার্চ ট্রেন্ড ইন কম্পিউটার সায়েন্স এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো। তো ফার্স্ট অফ অল সো আমরা যদি ব্যাচেলর ডিগ্রিকে সামারাইজ করি তাহলে ইন জেনারেল চারটা জিনিস দেখতে পাই। ওয়ান, ডিগ্রি উইথ রেজাল্ট, দ্যাট মিনস সিজিপিএ। আমি সেটা নিয়ে কথা বলবো না, স্পেশালি ফর কম্পিউটার সায়েন্স। হয়তো আমি আশা করি যে অনেকে অন্য ডিপার্টমেন্টেরও আছে, তো সমস্যা নেই, তারা এটার সাথে মিলাই নিতে পারবেন। সেকেন্ড স্কিল বলতে পারি যে আমাদের অ্যানালিটিক্যাল প্রবলেম সলভিং এবং প্রোগ্রামিং স্কিল, এন্ড আমরা যে প্রজেক্ট করি। বাট আমাদের ফোর্থ ইয়ার, দ্যাট মিনস আমাদের লাস্ট ইয়ারে থাকে হচ্ছে রিসার্চ এবং থিসিস। তো এখন আমরা আসলে রিসার্চ এবং থিসিস থেকে কি কি অ্যাচিভ করতে পারি, অলরেডি এই কথাগুলো
আমার পূর্বের বক্তারা বলেছেন, তাও আমি আরেকটু বলি। প্রথমত আমরা যে কারেন্ট বর্তমান যে গবেষণাগুলো হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স বা অন্য যে ডিপার্টমেন্টের আছে সেই জিনিসগুলো সম্পর্কে প্রথমে আমরা ধারণা পাইতে পারি। দ্বিতীয়ত কোন পাবলিশার্স গুলা আসলেই অথেন্টিক এবং কি টপ ক্লাস সেই জিনিসগুলোর নাম অন্তত জানতে পারি, যেটা আমার পূর্ববর্তী স্পিকার ডক্টর শাহ মোহাম্মদ হামদি উনি ওনার টকের সময় এটা ডিটেলস বলছেন, এবং কি ওনার ফিল্ড গুলাতে কোন জার্নাল বা কোন কনফারেন্স কোন ওয়ার্কশপ গুলা ভালো, যেগুলো অথেন্টিক, সেই সম্পর্কে আমরা আইডিয়া পেতে পারি। থার্ডলি আমরা কোনো নতুন রিসার্চ আইডিয়া অথবা পূর্ববর্তী কোনো রিসার্চ আইডিয়া সেটাকে কিভাবে ডেভেলপ করতে পারি সেইটা পাইতে পারি। এখন এগুলা বলার পিছনে আমার কারণ হচ্ছে যে আমরা আসলে গবেষণা সম্পর্কে প্রথম আইডিয়াটা পাই ফোর্থ ইয়ারে এসে, যখন আমাদের থিসিসটা শুরু হয়, এবং কি এটা হচ্ছে আমাদের গবেষণা শুরুর ধাপ। এরপরে যদি কেউ হায়ার স্টাডিজ করতে আসে, মাস্টার্স, পিএইচডি, পোস্ট ডক্টরেট, ইভেন সে একাডেমিয়া ও রিসার্চার হিসেবে জয়েন করে, তখন আসলে সে আরো ওইটা ডেভেলপ করতে পারে, তখন আরো হাই ক্লাস রিসার্চ করতে পারে। বাট এই সময়টা হচ্ছে আমাদের রিসার্চ বা নতুন টপিকের সাথে পরিচিত হওয়া এবং কি সেটা নিয়ে কাজ করা। দেন আমরা কিভাবে একটা রিসার্চ আর্টিকেল পড়া লাগে বা কিভাবে একটা পেপার পড়ে বোঝা যায় সেটা সম্পর্কে আমরা ধারণা আয়ত্ত করতে পারি। এখন আমার একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলি, তো আমি যখন থিসিস শুরু করছি, তো তখন ওই অনেক পেপার পড়ার পরে যে দেখা যাইতো যে পেপারের এক পেজ পড়ার পরে এত ঘুম পাইতো হলে, যে তখন ওই বিভিন্ন বন্ধ থাকতো, তখন ওই পেপার গুলা প্রিন্ট করতাম, প্রিন্ট করে পড়তে যেতাম, এক পেজ পড়ার পরেই খুব ঘুম ধরতো, কারণ আমি দেখা যাইতো যে 7 দিন পেপার একটা শেষই করতে পারি নাই পড়ে। তো এই জিনিসটা হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের জুবাইর ইমরান ভাই উনি ওনার একটা লেখা শেয়ার করছে, তো একটা পেপার 3 বার পড়ে নাও বোঝা যাইতে পারে, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের বারবার পড়তে হবে, এবং কি ওইখানে অনেক টেকনিক্যাল টার্ম থাকবে যেগুলো হচ্ছে আননোন। ওই বিষয়ে যদি একজন এক্সপার্ট না হয়, তাহলে হয়তো একবার পড়ে ওই পেপারটা বোঝা সম্ভব না। ইভেন এক্সপার্ট হইলেও অন্যের পেপার একবার পড়ে বোঝাটা আসলেই টাফ, কারণ সে হয়তো তার পুরা 200-300 পেজের কাজ একসাথে সামারাইজ করে কোন একটা কনফারেন্সে, ভালো ভালো কনফারেন্স হয়তো পেজ লিমিট 8 পেজ, 10 পেজ আর 12 পেজ থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে একটা বড় কাজকে আমাদের কিন্তু মানে 10 পেজের মধ্যে যে লেখাটা আছে সেটা আমাদের বুঝতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের অনেক বেশি টাইম লেগে যাইতে পারে। তো এটা নিয়ে হতাশ হওয়ার কিছু নাই। এটা আসলে সবার ক্ষেত্রেই হয়েছে, আমার ক্ষেত্রে হয়েছে, বা অন্যরা যারা আছেন সবার ক্ষেত্রেই শুরুতে এটা হয়। দেন আমরা কি করতে পারি, যে একটা রিসার্চ ওয়ার্ক বা প্রজেক্টের সাথে কাজ শুরু করে দিতে পারি আমাদের থিসিসের জন্য। তারপরে আমরা টেকনিক্যাল রাইটিং এই জিনিসটা সম্পর্কে ধারণা পাই এই থিসিসে এসে। তো টেকনিক্যাল রাইটিং এর জন্য আমি সবাইকে সাজেস্ট করব যে যদি ল্যাটেক এন্ড ওভারলি ল্যাটেকের একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, এটা ইউজ করা শেখা, তাহলে এটা অনেক কাজে দিবে। বিশেষ করে কনফারেন্স পেপার যদি আমরা করতে চাই বা যে কোনো টেকনিক্যাল রিপোর্ট, আই উড প্রেফার টু রাইট ইন ল্যাটেক। বাট আমি যখন ছিলাম তখন আমি আসলে ল্যাটেকটা ওইভাবে রুয়েট থেকে শিখতে পারি নাই, বাট তারপরে আমি আসলে স্টার্ট করছি। কিন্তু এখন যারা আছেন আমি সবাইকে সাজেস্ট করব যে এটা এই থিসিসের শুরুর থেকেই ল্যাটেক খুব কঠিন না, একটা কম্পিউটার সায়েন্স বা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টের জন্য এটা শেখাটা খুব ইজি। ইভেন HTML আর CSS এগুলোর থেকে চাইতেও সহজ। দেন আমাদের শেষের দিকে বা থিসিস চলাকালীন সময়ে আমাদের কয়েকটা প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। তো থিসিস ব্যতীত হয়তো আমরা আন্ডারগ্রেডে থাকাকালীন কিভাবে প্রেজেন্টেশন দিতে হয়, নিজের ওয়ার্ক প্রেজেন্ট করতে হয় অন্যের সামনে বা আমাদের মেন্টরদের সামনে, টিচারদের সামনে, এবং কি গ্রুপের সামনে, এবং কি কিভাবে অডিয়েন্স হিসেবে কোশ্চেন করা যায়, সেই জিনিসগুলো আমরা এই থিসিসের সময় শিখতে পারি। এবং কি অন্য রিসার্চ সম্পর্কে আইডিয়া, যেমন আমি কাজ করছি একটা টপিক নিয়ে, সেটা আমি বলবো, বাট আমি কিন্তু প্রায় 7-8টা টপিক সম্পর্কে জানতাম রুয়েটে থাকতে। কিভাবে জানতাম? কারণ আমার হলে ওগুলা নিয়ে আলোচনা হইতো, ইভেন আমাদের যখন প্রেজেন্টেশন হইতো তখন তো আমরা অডিয়েন্স হিসেবে থাকতাম। হয়তো আমাদের ফ্রেন্ডরা বা আমাদের কাজগুলো এরকম ছিল না,
বাট আমরা ওই টপিকগুলো সম্পর্কে কিন্তু জানছি যে এই বিষয়ে আসলে রিসার্চ হচ্ছে বা এই বিষয়গুলা আমাদের বন্ধুরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতেছে। তো অন্যের রিসার্চ বা অন্য আইডিয়া সম্পর্কে নিজের জানাটাও দরকার, কারণ পরবর্তীতে আমি আসলে কোন ফিল্ডটা চুজ করবো এটা আমি জানি না, বাট আমার যত আন্ডারগ্রেডে থাকতে জানাশোনা হবে যে আমি অন্য এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতেছে, তাহলে আমার পরবর্তীতে এই জিনিসটা খুব কাজে দিবে। দেন আমরা আসলে থিসিসটা করি ইন জেনারেল 1 বছর বা 1 বছরের চাইতে একটু বেশি একজন সুপারভাইজারের আন্ডারে, ইন জেনারেল একজন সুপারভাইজারের আন্ডারে কাজ করা হয়। তো ইন দ্যাট কেস আমাদের সুপারভাইজারের সাথে একটা খুব সুন্দর রিলেশনশিপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই রিসার্চের মাধ্যমে একজন টিচারের সাথে। যেমন আমি বলি সেটা হচ্ছে যে আমার সুপারভাইজার ছিলেন ডক্টর আল মামুন স্যার। তো আমি যখন হায়ার স্টাডিজে অ্যাপ্লাই করছি 20টা বা তার চাইতেও বেশি স্যারকে কিন্তু আমি যখনই বলছি, স্যার কিন্তু আমাকে সরাসরি মানে তিনজনের রিকমেন্ডেশন লাগে, তো আমার প্রথম রিকমেন্ডেশন থাকতেন স্যার, এবং কি স্যার কখনোই মানে না করেন। আমি হয়তো ইমেল করলেও স্যারের সাথে সাথে বা অল্প সময়ের মধ্যে পাঠিয়ে দিতেন। তো এই বিষয়টাও খুব ইম্পর্টেন্ট, বিশেষ করে যারা পরবর্তীতে জব অর হায়ার স্টাডিজ এর ইচ্ছা আছে, তখন আমাদের সুপারভাইজারের রিকমেন্ডেশনটা খুবই দরকারি। কারণ আমি সবাইকে সাজেস্ট করব যে 3টা রিকমেন্ডেশন নিলে অবশ্যই সুপারভাইজার যে থাকবে থিসিস সুপারভাইজার, সেই প্রথম রিকমেন্ডেশন যেন তার থেকে হয়, কারণ সেই আমাদের সবচেয়ে ভালো জানে। কারণ আমার কোন একটা মানে তার সাথেই আমি টানা 1 বছর বা তার চাইতেও বেশি সময় কাজ করছি। আমি যতটুকুই কাজ করি বাট তার সাথে তার আন্ডারে আমি কাজ করছি, এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট থিং। এন্ড ফাইনাল থিং ইজ যে যদি আমরা কোনো মোটামুটি ভালো কোয়ালিটির কনফারেন্স অর জার্নালে আমাদের আন্ডারগ্রেডের থিসিসটা পাবলিশ করতে পারি, সেটা হয়তো আমাদের ডিগ্রির ক্ষেত্রে ম্যান্ডেটরি না। রুয়েট হয়তো এরকম কোনো ম্যান্ডেটরি নিয়ম করে নাই যে আন্ডারগ্রেডে থাকতে পেপার লাগবে, পেপার ছাড়া ডিগ্রি ম্যান্ডেটরি না, বাট এটা যদি আমরা করতে পারি সেটা আমাদের পরবর্তীতে খুবই সুবিধাজনক হবে যদি সেটা ভালো কোয়ালিটির হয়। আমি আগেই বলতেছি, সেটা যদি ভালো কোয়ালিটির হয়, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন হায়ার স্টাডিজ অ্যাপ্লাই করব অথবা আমরা রিসার্চ পজিশনে যাব, তো সেই জিনিসটা আমাদের খুব হেল্পফুল হবে। দেন আমি চলে যাব কারেন্ট রিসার্চ ট্রেন্ড ফর কম্পিউটার সায়েন্স। যেহেতু আমি কম্পিউটার সায়েন্সের, তো এই বিষয়টা অলরেডি আমার পূর্ববর্তী 2জন বক্তা তারা কিছু ফিল্ড সম্পর্কে অলরেডি বলে গেছেন। তো আপনারা যারা আছেন, আমি নিচে একটা ওয়েবসাইটের লিংক দিছি, সেটা হচ্ছে যে csrankings.org। তারা ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্কিং গুলা করে টপ জার্নাল এবং কনফারেন্সের পাবলিকেশনের ভিত্তিতে। বাট এই র্যাঙ্কিংটা যে একেবারে 100% সঠিক তাও না। বাট এইখানে গেলে আমরা কম্পিউটার সায়েন্স আসলে রিসার্চের যদি ক্যাটাগরি গুলো করি, কি কোন ক্যাটাগরির উপর ভিত্তি করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাঙ্কিং গুলো হয়, সেখান থেকে আসলে আমি তথ্যটা নিছি। তো আসলে এটা আমার নিজের নাই, এই ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া। তো আমরা যদি ফার্স্টলি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ক্যাটাগরিতে যাই, অলরেডি এটা সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী একজন বক্তা অলরেডি বলেছেন যে থিওরিটিক্যাল এআই, কম্পিউটার ভিশন, মেশিন লার্নিং এন্ড ডেটা মাইনিং, দেন ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং, দ্য ওয়েব এন্ড ইনফরমেশন রিট্রিভাল। তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ক্যাটাগরির ভিতরে ফেলতে পারি। তো এগুলার কোন কোন ভালো কনফারেন্স আছে সেটা এই ওয়েবসাইটে গেলে বা পূর্ববর্তী বক্তার লেকচার থেকেও আপনারা এটা জানতে পারেন। তো আমার রিসার্চটা আসলে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর সাথে রিলেটেড, ফর দ্যাট রিজন আই মার্ক দ্যাট। দেন যদি আমরা থিওরিটিক্যাল রিসার্চের কথা বলি, যদিও আমি মনে করি যে থিওরিটিক্যাল রিসার্চ আন্ডারগ্রেড পর্যায়ে করাটা একটু টাফ হয়ে যেতে পারে যদি সুপারভাইজার ওইরকম সাপোর্ট না দেয়। সেগুলো হচ্ছে যে অ্যালগোরিদম এন্ড কমপ্লেক্সিটি। আমরা যারা কম্পিউটার সায়েন্সের আছি, আমরা জানি যে অ্যালগোরিদম যে কোর্স করি, ওইখানে আমাদের ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যালগোরিদম আছে, এন্ড আদার ফিল্ডে অনেক অ্যালগোরিদম আছে। এগুলো হচ্ছে থিওরিটিক্যাল, যেগুলো হচ্ছে প্রুফ করা লাগে। দেন ক্রিপ্টোগ্রাফি, লজিক এন্ড ভেরিফিকেশন, এই বিষয়গুলো নিয়ে হচ্ছে থিওরিটিক্যাল রিসার্চ হয়, যদিও এই ফিল্ডটা আন্ডারগ্রেডের জন্য একটু ডিফিকাল্ট। দেন আমরা যদি সিস্টেমস রিসার্চে যাই,
সেইখানে আমরা পাইতে পারি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, যেটা আমার রিসার্চ ফিল্ড, কম্পিউটার আর্কিটেকচার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, কম্পিউটার সিকিউরিটি, ডেটাবেস, দেন এগুলো সম্পর্কে হয়তো সবাই আমরা জানি। দেন এমবেডেড অ্যান্ড রিয়েল টাইম সিস্টেমস, এটা ইদানিং এর খুব একটা ভালো রিসার্চ ফিল্ড, অপারেটিং সিস্টেম, প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড সো অন। তো এগুলো হচ্ছে আমরা বিগ ডোমেইনে যদি চিন্তা করি তাহলে হচ্ছে যে এগুলো হচ্ছে কম্পিউটার সিস্টেম লেভেল রিসার্চের বিগ ডোমেইন। বাট আমরা যখন থিসিসটা করতে যাব তখন আমাদের স্পেসিফিক টপিকের উপরে আসলে কাজ করতে হবে। তো এই বিগ ডোমেইনে ফার্স্টে আমরা চিন্তা করতে পারি যে আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ করতে চাই, তো আসলে এই ফিল্ডে আমি কি কাজ করব। দেন আমার আরো উই নিড টু বি মোর স্পেসিফিক। Lastly, interdisciplinary areas like bioinformatics, computer graphics, human-computer interaction, then robotics, visualization, medical imaging, and so on. There are a lot of research topic. So এগুলো হচ্ছে আমাদের কারেন্ট রিসার্চ ট্রেন্ড। তো আমরা যদি একটা এরিয়া ফিক্স করতে পারি, আর এরিয়াটা হইতে পারে যে 2-3টা বা অনেকগুলো এরিয়া মিলে আসলে একটা কাজ আমার করা লাগতেছে, এরকমও হইতে পারে। বাট এগুলো হচ্ছে বিগ ডোমেইনে আমাদের রিসার্চ এরিয়া। তো এইখান থেকে আমরা আসলে আন্ডারগ্রেডের রিসার্চ এরিয়াটা আমাদের সুপারভাইজারের সাথে কথা বলে দেন ঠিক করতে পারি। তো আমি এখন আমার আন্ডারগ্রেডের রিসার্চ আসলে কি ছিল আমি সেটা নিয়ে এত ডিটেইলস বলতে চাই না। তো আমি আসলে আমার রিসার্চ টপিক ছিল বেসিক্যালি ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর উপরে। আমি এটা ইন্টারেস্টেড ছিলাম এবং আমি আমার সুপারভাইজারকে বলি, উনি আসলে আমার রিকোয়েস্টে রাজি হন। তো আমার রিসার্চ টপিক ছিল যে টেক্সচুয়াল কোশ্চেন আনসারিং ফর সিমেন্টিক পার্জিং ইন ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং। এটা আসলে আমি আন্ডারগ্রেডের থিসিস হিসেবে কাজ করছি। যাই হোক, তখন আসলে জ্ঞানে আমি একেবারেই নতুন, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং আর ডিপ লার্নিং, মেশিন লার্নিং এই জিনিসগুলো সম্পর্কে ততটা আসলে আইডিয়া হয় নাই। বাট আমার তখন থেকে একটা ইন্টারেস্ট ছিল এই রিসার্চটা যখন আমি করি 2015 এবং 16 সালে আমার থিসিসের সময়, যে আমি হায়ার স্টাডিজ করলে এই রিলেটেড কাজ করব। আমার একটা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল। দেন আমি যখন পিএইচডি তে অ্যাপ্লাই করি, তো মেশিন লার্নিং, এনএলপি আর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এই রিলেটেড ফিল্ডগুলোকে আমি চুজ করতে থাকি, যে এই রিলেটেড যারা প্রফেসর আছে তাদেরকে আমি বেশি বেশি ইমেল করব, এবং কি ওই রিলেটেড যদি আমি পাই, আমার সুযোগ হয়, তাহলে আমি চেষ্টা করব যে ওই রিলেটেড বিষয়ের উপরেই পিএইচডি করতে। তো আমি লাকিলি আসলে মোটামুটি এর কাছাকাছি টপিকের উপরেই কাজ করতেছি। তো আমার কারেন্ট রিসার্চ টপিক হচ্ছে analysis of toxic contents during software developers interactions. Basically আমি খুব ডিটেইলসে এটা বলবো না, বাট আমি একটা ব্রিফ আইডিয়া দেই। এটা হচ্ছে যে সফটওয়্যার ডেভেলপাররা যখন তাদের বিভিন্ন কমিউনিকেশন করে, এটা হইতে পারে কোড রিভিউয়ে, যখন তাদের কোডগুলো একজন আরেকজনের কোড রিভিউ করে, আদারওয়াইজ তাদের প্ল্যাটফর্মে যখন কমিউনিকেশন করে, তো এই কমিউনিকেশনগুলো হয় সাধারণত টেক্সচুয়াল কমিউনিকেশন। তো ইন দ্যাট টেক্সচুয়াল কমিউনিকেশনে যে বিষয়টা হয়, তারা অনেক সময় টক্সিক কন্টেন্ট ইউজ করে, যদিও এটা একটা ফর্মাল প্ল্যাটফর্ম। তো ইন জেনারেল আমরা জানি যে ফেসবুক আর ইউটিউবে যদি আমরা ঢুকে দেখি যে সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ আর ব্যাড ল্যাঙ্গুয়েজ এবং কি টক্সিক ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো ইউজ করা হয়। বাট আমাদের ফর্মাল ডোমেইনে যদি এগুলো ইউজ করা হয়, দেন একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়ে। বাট সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ডোমেইনে কিছু টেক্সট আছে যেগুলা নর্মাল ডোমেইনে টক্সিক, যেমন কিল অর ডাই, এই কিছু কিছু কিওয়ার্ড আছে যেগুলা টেক্সটে ইউজ হয়, নট অনলি কোড লাইক কিল দ্য প্রসেস, বাট and in general domain if I call the kill the man, so two sentence have different meaning. That means আমার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কমিউনিটিতে যে টেক্সটগুলা সেগুলো জেনারেল কমিউনিটির সাথে আলাদা। তো এই ক্ষেত্রে আমি যদি এটা অ্যানালাইসিস করতে যাই, দেন আমার যে জিনিসটা লাগবে যে আমাদের ডেটা নিয়ে আমরা কনভেনশনাল মেশিন লার্নিং এবং কি ডিপ লার্নিং অ্যালগরিদম গুলা এসি রিলেটেড টেক্সটে আমরা
চালায় দেখা আমরা সেটার থেকে ডিসিশন নিতে পারি যে এই অ্যালগরিদম গুলা কি আসলেই কারেক্টলি ক্লাসিফাই করতে পারতেছে নাকি আমাদের ডেটা সেটে। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে এসি রিলেটেড ডেটা হ্যাজ ডিফারেন্ট মিনিং দ্যান রেগুলার টেক্সট, এন্ড এটা আমরা কিভাবে সলিউশন করতে পারি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা লার্জ ডেটা সেট লাগবে যদি যদি আমরা কোনো মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম চালাই, কারণ এটা সুপারভাইজ লার্নিং। আমরা তো এখানে টেক্সটের ক্ষেত্রে যদি আনসুপারভাইজ লার্নিং এর কথা চিন্তা করি সেটা আলাদা, সেটা অন্য প্রসেস। বাট ইন সুপারভাইজ লার্নিং এ আমরা যদি ডিপ লার্নিং অ্যালগরিদম অ্যাপ্লাই করি, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা লার্জ ডেটা সেট লাগবে যেটা হচ্ছে লেভেল হইতে হবে এবং কি আমাদের ডোমেইনে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করা লাগছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা লার্জ ডেটা সেট সেটা নিজেদের লেভেল করা লাগছে, এবং কি সেই ডেটা সেটের উপরে আমরা যে মডেলটা টিউনিং করতেছি, অলরেডি সাম ডিপ লার্নিং এর এক্সিস্টিং মডেল আছে এবং কি কিছু ট্রান্সফর্মার মডেল আছে। একটা মডেলের নাম হচ্ছে বার্ট, কেউ যদি এটা নিয়ে কাজ করে থাকেন তাহলে জানবেন। তো এই মডেলগুলোও এই ক্ষেত্রে আমাদের ডেটাতে ভালো পারফরমেন্স দেয় না, যেগুলা অলরেডি প্রিটেইন মডেল। বাট আমাদের ডেটার ক্ষেত্রে আমাদের নিউলি কিছু হাইপার প্যারামিটার টিউনিং এবং কি কোন কিওয়ার্ড গুলা এখানে বেশি ইম্পর্টেন্স পাচ্ছে সেটা অ্যানালাইসিস করে আমরা একটা টুল বিল্ড করতে পারি যেটা আমাদের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ডেটার ক্ষেত্রে অ্যাকুরেটলি টক্সিক কন্টেন্ট গুলা ক্লাসিফাই করতে পারে। দেন এইটা গেল হচ্ছে আমার রিসার্চ টপিক। তো সেটা হচ্ছে যে এনএলপি এন্ড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড। সো আমি এখন যেহেতু আমার রিসার্চটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কি ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং দুইটা রিলেটেড, তো এই দুইটা ফিল্ডে আসলে কারেন্টলি কি কাজ হচ্ছে, বিশেষ করে যদি আমরা এটা থিসিসে কেউ করতে চাই তাহলে আমরা আসলে কি কাজ করতে পারি, তো তার আমি একটা ব্রিফ ওভারভিউ দিচ্ছি। তো এইটা হচ্ছে যে আমি এই ইনফরমেশন গুলো যেখান থেকে নিছি এটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর সবচেয়ে ভালো কনফারেন্স যেটা বলে স্টার কনফারেন্স আইসিএসি, সেখান থেকে নিছি। তো এটা ডিটেইলস কেউ জানতে চাইলে এখানে এই ওয়েবসাইটে যাইতে পারেন। বাট আমি একটু এখানে ওভারভিউ দেই, সেটা হচ্ছে যে এআই এন্ড এসি। তো এই ক্যাটাগরিতে কি হইতে পারে যে প্রোগ্রাম রিপেয়ার, যে আমরা যখন কোড গুলা করি তো কোডে যদি কোনো ভুল থাকে অটোমেটিকলি সেটা রিপেয়ার হবে। তো এই মডেল গুলা তৈরি হচ্ছে ইদানিং, বা অটোমেটিক্যালি সাজেশন। ইন জেনারেল আমরা জানি যে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এ লাইক জাভার আইডি ইউজ করলে অটোমেটিক সাজেশন দেয়। বাট এর চাইতেও আরো অনেক ডেভেলপড জিনিস হচ্ছে যেটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা রিসার্চ ফিল্ড। দেন টেস্টিং এন্ড অ্যানালাইসিস, যে সফটওয়্যার যে আমরা টেস্ট করি ম্যানুয়াল টেস্টিং, এটা অটোমেটিক ভাবে কোনো কিছু কিভাবে করা যায়। দেন আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কোনো যদি ডেভেলপমেন্ট রাখতে পারি, যেমন কোড টু সিকোয়েন্স, কোড টু ভেগ, কোড রে ভেক্টরাইজ করা। তো এই জিনিসগুলা রিসেন্টলি হয়েছে। দেন থার্ড জিনিস হচ্ছে এম্পিরিক্যাল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং। এটা খুবই ইন্টারেস্টেড যে সফটওয়্যার ডেভেলপারসদের মধ্যে যে আমরা তারা কিভাবে কাজ করতেছে বা তাদের ইম্প্যাক্ট গুলো, এগুলোর একটাই হইতে পারে যে মাইনিং সফটওয়্যার রিপোজিটরিজ, যে গিটহাবের যে রিপোজিটরি আছে সেটা আমরা অ্যানালাইসিস করতে পারি যে গত 10 বছরে গিটহাবের যে ট্রেন্ড গুলো কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে, সেটার অ্যাপ্লিকেশনটা কি। ইন জেনারেল এটা হচ্ছে যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর অ্যাপ্লিকেশন। আমাদের তো computer science most of the people will join as a software engineer. Some of them will join as a researcher or faculty member, something like that, but most of them will join as a software engineer. তো তাদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন গুলা কি, যেমন একটা বললাম হচ্ছে যে গিটহাবে গত 10 বছরে কি ট্রেন্ডের চেঞ্জ হয়েছে এবং কি সেটা কতটা ইউজফুল। দেন দ্য ফোর্থ নাম্বার হচ্ছে সোশ্যাল অ্যাসপেক্টস অফ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং। একটা হইতে পারে ডেভেলপার্স ইন্টারাকশন, যেটা আমার রিসার্চের টপিক, যে ডেভেলপার্সরা যখন তাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কমিউনিকেট করে সেটার তাদের আসলে তারা কি হার্মফুল কমেন্ট ইউজ করতেছে বা তাদের কমিউনিকেশনে তাদের যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট যে প্রজেক্টটা আছে সেটাই কোনো প্রভাব ফেলতেছে কিনা। যেমন হচ্ছে আমরা 5 জন আছি একটা প্রজেক্টে, ধরলাম যে একটা কোম্পানিতে,
তো ওইখানে দেখা গেল দুইজন ডেভেলপার, বাকি দুইজন ডেভেলপার খুব ভালো কাজ পারে, তারা বাকি তিনজনকে একের পর এক খারাপ টেক্সট করতেছে অনলাইন। তো বাকি তিনজন ডিপ্রেসড হয়ে সেই কোম্পানি ছেড়ে দিল। এটা কিন্তু খুব কমন যে সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোতে এইরকম প্রজেক্ট ছেড়ে জব ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু আসলে এটার কারণ কি? এটার একটা কারণ হতে পারে তাদের অ্যাটিটিউড আর বিহেভিয়ার। এবং এই বিহেভিয়ারটা কিরকম, এই করোনা ভাইরাস বা অন্য আগেও যে তাদের ভিতরে তো অনেকের সরাসরি ফেস টু ফেস কমিউনিকেশন নাই, তারা টেক্সচুয়াল কমিউনিকেশন আছে। তো এই ইম্প্যাক্ট গুলা কিন্তু আমাদের কমিউনিটিতে নেগেটিভ দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তো এই ডেটা গুলা নিয়ে আমরা কি করতে পারি, কাজ করতে পারি। এবং কি এগুলোর মধ্যে আছে কিছু ওপেন সোর্স ডেটা, যেমন ক্রোমিয়াম আর অ্যান্ড্রয়েড, এই ডেটা গুলো হচ্ছে ওপেন সোর্স, যে কেউ কন্ট্রিবিউট করতে পারে। তো ওপেন সোর্স ডেটা গুলো হচ্ছে রিসার্চের জন্য সুবিধাজনক অনেক ক্ষেত্রে, যে কেউ ডেটাটাকে কি করতে পারে, অ্যাক্সেস করতে পারে। ওকে, আর আরেকটা হতে পারে জেন্ডার বায়াস, যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে তো আসলে মেয়েদের অংশগ্রহণ কম। আসলে এটা কেন কম? তারা কি আসলে কম পারে, নাকি তাদের উপরে আসলে একটা নেগেটিভ বায়াস আছে? তো রিসেন্টলি স্টাডিজ ফাউন্ড দ্যাট there are many negative bias against the female developers. So এটা আসলে আমাদের যে ধারণা এটা সত্য না। তো ফিমেলদের অনেক ক্ষেত্রে অবজ্ঞা করা হইতেছে। অনেকে বলে যে ফিমেলরা আসলে কোড করতে পারে না, বাট আমাদের রিসেন্ট স্টাডিজ যেটা ফাইন্ড পেয়েছে সেটা হচ্ছে যে না, তারা আসলে ভালোই ছেলেদের সমপর্যায়ে কাজ করে, বাট তাদেরকে বিভিন্নভাবে হেনস্থা করা হয়। তো এই কাজগুলা কিন্তু ইদানিং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চে খুবই জনপ্রিয়। তো এই ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এই অ্যালগরিদম গুলো লাগে। আবার আমাদের ডেটা গুলো অন্যরকম হইতে পারে, অন্যরকম সার্ভে হতে পারে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে। দেন আমি প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর যদি আমরা টপ কনফারেন্স দেখি, তাহলে একেবারে শুরুতেই টপ কনফারেন্স থাকবে আইসিএসসি এবং এফএসসি, এগুলো বলে এই স্টার কনফারেন্স। মানে এগুলো হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সবচেয়ে ভালো কনফারেন্স। এবং কি 3 নাম্বার আছে ভালো জার্নাল, ট্রানজেকশন অন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, জেএসএস, টোসেম, এগুলো হচ্ছে ভালো জার্নাল। এবং কি আরো কিছু ভালো কনফারেন্স আছে, যেমন এএসসি, স্যানার, এমএসআর, সেম, এফসেক এন্ড সো অন। তো এই কনফারেন্স আর জার্নাল গুলাতে যে পেপার গুলা পাবলিশড হয়, আমরা যদি কেউ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ করতে চাই, তাহলে আমরা এই জার্নাল এবং কনফারেন্স গুলা দেখতে পারি, এবং কি রিসেন্ট পেপার গুলা যে আসলে তারা কি নিয়ে কাজ করতেছে। দেন আর একটা জিনিস বলছিলাম যে আমার রিসার্চটা আসলে এনএলপি রিলেটেড। তো এনএলপি তে আসলে কি কি কাজ হয় রিসেন্ট। তো এনএলপি ক্ষেত্রে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এ ইন জেনারেল টেক্সচুয়াল ডেটা থাকে, অথবা হইতে পারে ভয়েস অথবা ইমেজ। ইন জেনারেল আমরা যদি টেক্সচুয়াল ডেটার কথা চিন্তা করি, তো সেই ক্ষেত্রে আসলে মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং অর ডেটা প্রি প্রসেসিং এই জিনিসগুলো কিন্তু লাগবেই। মেশিন লার্নিং এন্ড ডিপ লার্নিং অ্যালগরিদম আলটিমেটলি বিগ ডেটার ক্ষেত্রে আমাদের সবসময় লাগবে, এটা এনএলপির ক্ষেত্রেও লাগবে। তো এই মডেলগুলা এবং কি টুলগুলো আমরা ইউজ করতে পারি, অলরেডি আমার পূর্ববর্তী বক্তা দেখায় গেছেন যে আমরা আসলে কি টুলস গুলা ইউজ করতে পারি, যেমন টেনসরফ্লো আর গুগল কোল্যাব। ইয়েস, গুগল কোল্যাব ইট ইজ এ গুড প্ল্যাটফর্ম। লাইক আমাদের যদি জিপিইউ না থাকে, হয়তো আন্ডারগ্রেডে জিপিইউ আমাদের থাকবে না, বিগ ডেটা আমাদের রান করাইতে গেলে অথবা আমাদের ডিপ লার্নিং মডেলগুলো রান করাইতে গেলে জিপিইউর দরকার হবে। তো তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা কোল্যাব ইউজ করতে পারি। এটা একটা খুবই ভালো দিক। দেন আমরা কারেন্ট ট্রেন্ড ইন এনএলপি একটা হইতে পারে মেশিন ট্রান্সলেশন, যে ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন হইতে পারে, যে আমরা বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে যে অ্যাকুরেটলি আসলে ইংলিশ টু বাংলা করতে চাচ্ছি। তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এরকম আসলে ভালো ট্রান্সলেটর নাই, পুরো প্যাসেজকে ট্রান্সলেট করতে পারতেছে না। তো এই ক্ষেত্রে আসলে অনেকগুলো মডেল আসছে, যেমন ট্রান্সফর্মার আসছে, একটা আসছে বার্ড, এগুলো আমরা দেখতে পারি আসলে যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকে। দেন কোশ্চেন আনসারিং, এটা আসলে আমার আন্ডারগ্রেডের টপিক ছিল, বাট ওই সময় আসলে আমি ওইরকম একেবারে বিশাল কাজ করি নাই, আমার ছোটখাটো একটা পেপার হয়েছিল। বাট এটা নিয়ে এখন অনেক কাজ হচ্ছে, যে অটোমেটিক কোনো টেক্সচুয়াল ডেটার থেকে কোশ্চেন আনসার করবে আমাদের সিস্টেম। এটা যেমন আমি শুনেছি যে অ্যামাজনে এটা নিয়ে অলরেডি কাজ হচ্ছে। আমাদের ওদের যেমন বট, যে অটোমেটিক
আমাদের আনসার করে। তো এই বট গুলা কি আসলে সবসময় অটোমেটিক আনসার করতে পারতেছে নাকি, আসলে একটা লেভেলে যায় ওরা এটা আটকে যাচ্ছে। তো এইটা নিয়ে আসলে অলরেডি কাজ হচ্ছে, যে একটা মেশিন কোশ্চেনের আনসার দেবে, একজনের সাথে কথা বলবে। দেন ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলিং হইতে পারে, টেক্সট ক্লাসিফিকেশন, এটা আসলে হট টপিক, এটা গত 10 বছর ধরে চলতেছে। এবং আমার রিসার্চটা আসলে সামথিং রিলেটেড টু টেক্সট ক্লাসিফিকেশন। দেন সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস হইতে পারে, যে কোনো একটা টপিকে এক্সপ্রেশনে, টুইটারে আসলে যেমন কি সেন্টিমেন্ট আছে, নেগেটিভ, পজিটিভ অর নিউট্রাল। দেন হইতে পারে টেক্সট সামারাইজেশন, টেক্সট, একটা বড় টেক্সটে কিভাবে আমাদের মেশিন অটোমেটিক সামারাইজ করতেছে। দেন ডিপেন্ডেন্সি পার্জিং এন্ড সো অন। সো আমি এই paperswithcode.com এখানে গেলে আমরা দেখতে পাবো আসলে আরো টপিক আছে অনেক, বাট আমরা আসলে আগে থেকে প্রিসাইজ হইতে হবে যে কিছু টপিক আমরা পড়ে আমাদের ভিউটাকে খুব বেশি বড় করা যাবে না, আবার খুব বেশি ছোট করেও আমাদের টপিকটা সিলেক্ট করা যাবে না। আমাদের মোটামুটি কিছুটা পড়ে বুঝতে হবে, আমাদের সুপারভাইজারের সাথে কথা বলতে হবে, দেন উই ক্যান গো সিলেক্ট দ্য ফিল্ড। আর টপিকটা সিলেক্ট হবে আরো পরে। আমাদের দুজন পূর্ববর্তী অভিজ্ঞ বক্তারা কিন্তু বলে গেছেন যে কিভাবে আসলে আমরা অ্যাকচুয়ালি রিসার্চটা করতে পারি, ডেটাটা সিলেক্ট করতে পারি। ওকে, লাস্টলি ডেটা কালেকশন এন্ড লেবেলিং ইজ অ্যানাদার চ্যালেঞ্জ, যে আমরা ডেটা গুলা কই থেকে আসলে পাইতে পারি। তো এই ক্ষেত্রে অলরেডি বলা হয়েছে, তাও আমি আবার রিপিট করি যেহেতু একেবারে শেষের দিকে আছি। তো ফার্স্টলি আমরা কিছু পাবলিশ পেপার দেখতে পারি, তারা অলরেডি কিছু ডেটা সেই তাদের থাকতে পারে। তো আমাদের সেই ডেটাটা হয়তো লেভেল ডেটা হইতে পারে, আমাদের যেসব কাজের ক্ষেত্রে ডেটা লাগবে। তো ইন দ্যাট কেস আসলে আমাদের ডেটা নতুন করে তৈরি করা লাগতেছে না বা লেবেল করা লাগতেছে না, অলরেডি তাদের ক্ষেত্রে তাদের কাছে আছে। এবং কিছু যদি আমাদের কাজটা সেম ফিল্ডে হয়, তো সেটা আমরা করতে পারি যদি সেটা আসলে মনে হয় যে না, এই ডেটা দিয়ে আমরা আগে কাজটা শুরু করতে পারি। তো আমার ক্ষেত্রে আসলে আমি যখন আন্ডার গ্রেডে এই কাজটা করছিলাম, বাট পরবর্তীতে যদি আসলে ইফেক্টিভ রিসার্চ করতে চাই তাহলে ওই ডেটাটা আসলে হয় না। তো ইন দ্যাট কেস হয়তো আমরা শুরু করতে পারি ওই ডেটাটা দিয়ে। দেন অনলাইন কম্পিটিশন আছে ক্যাগলে, অলরেডি অনেকেই হয়তো এটার সাথে পরিচিত, যে ক্যাগল কম্পিটিশনে অনেক ডেটা পাবো আমরা। যদি টেক্সচুয়াল ডেটা চাই, কোভিড এর ডেটা আছে, অনেক ডেটা আছে। এন্ড থার্ড যেটা হইতে পারে, আমরা নিজেরা থিসিসের জন্য ডেটা কালেক্ট করতে পারি বিভিন্ন সার্ভে করে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে, এবং কি ওটা আমরা ম্যানুয়ালি লেবেল করতে পারি। সেটা হয়তো আমাদের জন্য বেশি কার্যকরী হবে, কাজটা ভালো হবে, এবং কি ডেটাটারে প্রি প্রসেস করতে হবে, দেন লেবেল করতে হবে, বা আমাদের কাজের জন্য এটার উপযোগী করতে হবে। তো এটা নিয়ে অলরেডি বলা হয়েছে যে কিভাবে আসলে আমরা ডেটাটারে প্রসেস করতে পারি, বাট এইভাবেও করতে পারি, কিন্তু সেইটা টাইম কনজিউমিং হবে, বাট ইফেক্টিভ হবে। এটা আমি বলতে, মানে ইফেক্টিভ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি যদি আমরা সেভাবে নতুন কোনো ডেটা সেট তৈরি করতে পারি আমাদের কাজের জন্য। তো লাস্টলি আসলে যেটা বলতে চাই, তো আমি মোটামুটি একটা সামারাইজ করলাম, এবং কি বাকি দুইজন বলছেন। তো আবারও আমি অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে চাই আমার আন্ডারগ্রেড সুপারভাইজার ডক্টর আল মামুন স্যারকে, এবং আমার দুইজন মেন্টর, আমি মেন্টরই বলবো, ডক্টর জুবায়ের আল ইমরান ভাই এবং কি ডক্টর শাহ মোহাম্মদ হামদি ভাই। তারা আমি আসলে স্পিকারের চাইতে আমি যদি শ্রোতা হইতাম সেটাই মনে হয় ভালো হইতো। তাও আমি আসলে জাস্ট আমার ছোট্ট এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করলাম। তো থ্যাংক ইউ, হ্যাপি থিসিস। So, any question? Yes. May I? Yes. We have question answer session for that, but before Oh, we okay, okay. question answer session, I would like to include something. And first of all, thank you so much, sir, for your informative discussion. Now, I'd like to request everyone to turn on their video. We want to take a group photo.
Okay, thank you everyone for your cooperation, and certificates will be mailed to our speaker as soon as possible as a small token of appreciation. And all the active participants will also get certificates via mail. Now it's time for question answer session. If you have any question, you can write them down in the chat box or unmute yourself and ask the speakers. You can speak in Bangla for your ease. We have 30-minute time schedule for this. So আমি কোয়েশ্চেন করব। হ্যালো। Yes, proceed. আচ্ছা, সো আমি মাত্র নিউরাল নেটওয়ার্ক শেখা শুরু করছি। সো আমি আমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে যে আমি একটা লজিস্টিক রিগ্রেশন মডেল বানানোর ট্রাই করতেছি। সো আমি কি সিপিইউ ভার্সন অর জিপিইউ ভার্সন ইউজ করবো পাইটর্চের জন্য? কোনটা করা ইজি হবে অ্যান্ড ইজি রাউটটাতে কি আমার যাওয়া উচিত হবে কিনা? তোমার ডেটাটা কি? স্যার ইমেজ অর টেক্সট অর সাধারণ রিলেশনাল ডেটা সেট? স্যার আমি এখনো ওগুলোর কিছু সম্পর্কে আইডিয়া নেই। আমি মাত্র অ্যানাকোন্ডা ইনস্টল করছি আর পাইটর্চের সিপিইউ ভার্সনটা আপাতত ইনস্টল করছি উইন্ডোজে। ওকে, আসলে ইন দ্যাট কেস জাস্ট একটা সিম্পল রিগ্রেশন লজিস্টিক রিগ্রেশন মডেলের জন্য আমার জানা মতে দরকার নাই, আর মানে জিপিইউ দরকার নাই। আসলে জিপিইউ কোন কেসে ইউজ হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে ইমেজ ক্লাসিফিকেশন এবং ভিডিও ক্লাসিফিকেশন, এইসব কেসে আবার এনএলপির অনেক অ্যাপ্লিকেশনে জিপিইউ ব্যবহার করা হয়। বাট একটা লজিস্টিক রিগ্রেশন হচ্ছে কি একটা স্মলেস্ট নিউরাল নেটওয়ার্ক। তুমি যদি চিন্তা করো লজিস্টিক রিগ্রেশনের মধ্যে জাস্ট একটা নিউরন থাকে, একটা, ঠিক আছে? সো হচ্ছে গিয়ে তোমার যতগুলো ফিচার আছে 1000টা 2000টা 10,000টা, এই প্রত্যেকটা ফিচারকে কিন্তু তুমি একটা নিউরনের মধ্যে দিতেছো। সো এই জন্য হচ্ছে কি এটা খুব একটা কম্পিটিশনালি ইন্টেন্সিভ না। বাট তোমার জিপিইউটা কখন লাগবে? তোমার যখন ধরো তুমি 10টা 20টা 30টা লেয়ার দিয়ে তুমি কাজ করতেছো, বা হচ্ছে গিয়ে দেয়ার আর থাউজেন্ডস অফ নিউরনস, ওকে? অর্থাৎ যদি তোমার আর্কিটেকচারটা আসলে যদি ডিপ হয়ে থাকে, কিংবা এটা যদি একটা সিকোয়েন্স মডেল হয়ে থাকে যে আরএনএন বা এলএসটিএম বা জিআরইউ, এগুলা ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন কনভনেট, ঠিক আছে? তুমি যদি কনভনেটকে যদি ট্রেন করতে চাও, হ্যাঁ জিপিইউ খুব ইম্পর্টেন্ট সেক্ষেত্রে। সো আমি মনে করি যে অন্তত যে একটা লজিস্টিক রিগ্রেশনের জন্য, আর যদি তোমার ডেটা সেটটা স্মল ডেটা সেট হয়ে থাকে, আই থিংক ইট ইজ কাইন্ড অফ লাইক ওভারকিল। আই মিন স্যার এটা হচ্ছে যে আমার হচ্ছে যে বিগিনিং আর কি। সো এটার পরে হচ্ছে যে আমি যে কোর্সটা করতেছি এটার পরে ওখানে হচ্ছে যে মাল্টিলেয়ার পারসেপট্রনটা করতে বলা হবে আর কি। সো ওটার জন্য ওটাতে তো ডিপ লার্নিং থাকবে, ওটার জন্য আই গেস জিপিইউটা বেটার, রাইট? বাট প্রথমেই আমি যেটা বলবো, প্রথমেই হচ্ছে গিয়ে জিপিইউতে না যাও। আর ওকে। এখানে আরো একটা কথা বলি যে আসলে ডিপ লার্নিং আজকাল অনেক বড় একটা ট্রেন্ড, ঠিক আছে? বাট হচ্ছে কি ডিপ লার্নিং কিন্তু আসে একটা বিরাট কম্প্রোমাইজের মধ্যে দিয়ে। সেটা হচ্ছে কি ডিপ লার্নিং অ্যাকুরেসি দেয় কিন্তু ইন্টারপ্রিটেবিলিটি কমায় দেয়। সো ডিপ লার্নিং যে ফিচার গুলো অ্যাকচুয়ালি জেনারেট করে তোমার ইন্টারমিডিয়েট লেয়ার গুলোতে, সো অ্যাকচুয়ালি তুমি যদি জাস্ট ওই ফিচার গুলা দিয়ে একটা ডিসিশন ট্রি ক্লাসিফায়ার ট্রেন করতে চাও, ইউ ক্যানট ডু ইট। কারণ একটা ডিসিশন ট্রি ক্লাসিফায়ার এটা যতই সিম্পল হয়ে থাকুক না কেন, এটা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে তোমার ফিচার গুলার মিনিংটা রাখে। আর এখন এআই এর বা মেশিন লার্নিং এর একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হচ্ছে গিয়ে ইন্টারপ্রিটেবিলিটি, বুঝছো? সো এই ইন্টারপ্রিটেবিলিটি আমি কেন কম্প্রোমাইজ করব? সো আমার যদি ডেটা সেট স্মল হয়ে থাকে, ঠিক আছে, আমার ডেটা সেট যদি একটা রিলেশনাল ডেটা সেট হয়ে থাকে, ফার্স্টে আমি ট্রাই করবো মেশিন লার্নিং মডেল, ওকে? সো তারপরে আমি যাব না হয় ডিপ লার্নিং এ, ঠিক আছে, যদি আমি ফিচারটাকে আমি ডিফাইন না করতে পারি। আর তারপরে হ্যাঁ, ডিপ লার্নিং এর মধ্যে ব্যাপার আছে। দেখো বিশাল বড় ডেটা সেট, ঠিক আছে, বা অনেক হাই ডাইমেনশনাল ডেটা সেট, যে অনেক হাই রেজলিউশন ইমেজ নিয়ে কাজ করতেছো, ইন দ্যাট কেস তোমার জিপিইউটা লাগবে, ঠিক আছে? তবে তাছাড়া আমি মনে করি জিপিইউ ইজ লাইক ওভারকিল ইন দ্য ভেরি ফার্স্ট স্টেপ, বাট অ্যাজ আ থার্ড স্টেপ ইউ ক্যান ডেফিনেটলি ইউজ দ্যাট। দ্যাটস ইট। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। আমার হচ্ছে একটা হামদি স্যারের কাছে একটা কোয়েশ্চেন ছিল। আমি হচ্ছে গ্রিন ইউনিভার্সিটি থেকে বলতেছিলাম।
স্যার আমি হচ্ছে মানে হচ্ছে অ্যাডভাইজরের কাছে যখন হচ্ছে একটা রিসার্চ টপিকের জন্য হচ্ছে তার সাথে হচ্ছে রিসার্চের জন্য ইন্টারেস্ট পোষণ করব, তখন হচ্ছে আমি তাকে কি ভাবে আসলে মেইলটা করব। যেমন আপনি হচ্ছে দুইটা টার্মের কথা বলছিলেন যে দুইটা বই হচ্ছে পড়ার জন্য, তো আমি আর কি ওই দুইটা বই পড়ে মানে আসলে কি টার্ম ইউজ করতে পারি বা কিভাবে লিখতে পারি তাকে রিসার্চ, যে আমি তার সাথে হচ্ছে রিসার্চটা করতে চাচ্ছি, এবং হচ্ছে এই ইমেলটা হচ্ছে কতটুকু লং করব আর কি কি উল্লেখ আচ্ছা করবো মেইলটার সাথে আর কি। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে এটা যদিও পুরোপুরি রিসার্চ রিলেটেড না, আসলে এটা পুরোপুরি একটা সাবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন। সো যে ইমেল আসলে রিড করতেছে সেই বুঝে যে হচ্ছে গিয়ে মানে কোন ইমেলটা ইনফরমেটিভ আর কোনটা না। বাট আমি জাস্ট একটা সহজ অ্যালগোরিদমে বলবো যে জাস্ট ইমেলটাকে ছোট করো, আর ইমেলের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে অ্যাটাচমেন্ট না দাও, আর হচ্ছে গিয়ে যদি পারো তোমার সিভিটাকে জাস্ট একটা লিংক হিসাবে বা তোমার ওয়েবসাইটে যদি এটা আপলোড করা থাকে জাস্ট লিংক হিসাবে দিয়ে দাও। আর জাস্ট কিছু পয়েন্ট মেনশন করো, জাস্ট শো সাম নাম্বারস, দ্যাট হোয়াট ইজ ইউর জিআর স্কোর, হোয়াট ইজ ইউর সিজিপিএ, ইউর আন্ডারগ্রেড ইনস্টিটিউশন। ওকে, সো এই কয়েকটা পয়েন্ট লিস্ট করো। আর যদি পারো একটা অন্তত ধরো প্রফেসরের যদি তুমি পেপার পড়ো, ঠিক আছে, মিনিমাম অ্যাবস্ট্রাক্ট ইন্ট্রোডাকশন পড়লেও হয়, ঠিক আছে, জাস্ট একটা লাইনে যদি এটাকে একটু বুঝায় দাও, তাহলে হচ্ছে গিয়ে হ্যাঁ প্রফেসর হয়তো বুঝবে যে ওকে সে আমার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড আর কি। আর ডাইরেক্ট হচ্ছে গিয়ে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ বা তোমার ফান্ডিং এর কথাটা না বলাই ভালো, ঠিক আছে। সো হচ্ছে গিয়ে রিসার্চের অপরচুনিটি এভাবে করে টার্ম করাটাই বেটার। আর হচ্ছে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই মাস্টার্স এর ক্ষেত্রে আসলে হচ্ছে গিয়ে ফান্ডিং প্রফেসর হয়তো প্রফেসর ফান্ডিং দিতে আগ্রহী থাকেন না। সো ইন দ্যাট কেস গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ কথাটা উল্লেখ করাটা বেটার, বিকজ মাস্টার্স কি পিএইচডি এটা এই ডিসিশনটা হয়তো পরে হবে। আর তোমার ফার্স্ট গোল হবে হচ্ছে গিয়ে জাস্ট একটা নেওয়া, এই যে একটা অনলাইন মিটিং নেওয়া। আর অনলাইন মিটিংটা যেটা হবে সেটা বলতে পারো কিছুটা ইন্টারভিউ, কিছুটা তোমার সাথে ডিসকাশন, তোমার সঙ্গে ইন্ট্রোডাকশন পরিচয়ের মতো। সো প্রায় তোমার 1 ঘন্টার মতো টাইম থাকবে। তো তার মধ্যে হচ্ছে গিয়ে ধরো তোমার প্রফেসর তোমার বেশ কিছু হয়তো বেসিক জিনিস নিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারে। সো এইটার জন্য আমি তোমাদেরকে রিকমেন্ড করছি ওই ডেটা মাইনিং বইটা বা হচ্ছে গিয়ে মেশিন লার্নিং কোর্সটা। সো ধরো একটা প্রফেসর তোমার একটা ক্লাসিফিকেশনের একটা কমন একটা প্রবলেম বললো যে আমার কাছে এই একটা ডেটা সেট আছে, তো এই ডেটা সেটের মধ্যে এই কয়টা লেভেল আমার কাছে আছে, তো হচ্ছে গিয়ে আমি এটা কি করতে পারি, ক্লাসিফিকেশন নাকি রিগ্রেশন নাকি কি, ঠিক আছে। তো তোমার যেটা করতে হবে কি একটু ক্রিয়েটিভ হইতে হবে এবং আসল মানে প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করতে হবে আর কি। আসলে সত্যি কথা বলতে কি মেশিন লার্নিং ডেটা মাইনিং ফিল্ড গুলো খুব একটা মানে নলেজের দিক থেকে বড় না, কিন্তু যদি তুমি চিন্তা করো ক্রিয়েটিভিটি বা অ্যাপ্লিকেশনের দিক থেকে দিজ আর জাইগ্যান্টিক ফিল্ডস, বিকজ তুমি যে কোনো ফিল্ডেই এগুলাকে অ্যাপ্লাই করতে পারবা। সো তুমি যদি সমাজবিজ্ঞানের একজন প্রফেসরের সাথে কথা বলো, হ্যাঁ তার ফিল্ডেরও কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু আছে মেশিন লার্নিং এ। সো তুমি ওই প্রফেসর যদি তার কোলাবোরেটররা এক্সটার্নাল কোলাবোরেটররা যদি সোশ্যাল সায়েন্স থেকে হয়ে থাকে, সে সোশ্যাল সায়েন্সেরই একটা প্রবলেম তোমার সামনে কিন্তু প্রেজেন্ট করবে যে এই হচ্ছে গিয়ে একটা হিউম্যান সাবজেক্ট, ওকে এগুলো হচ্ছে গিয়ে ফিচার এই সেই। তোমার কাজটা হচ্ছে গিয়ে এরকম যে তোমার ক্রিয়েটিভিটি এবং ইমাজিনেশনকে কাজে লাগানো, যেটা সুপারভাইজ লার্নিং নাকি আনসুপারভাইজ লার্নিং এটাকে ডিফাইন করা, এটা কি ক্লাসিফিকেশন নাকি এটা রিগ্রেশন এটাকে ডিফাইন করা, ঠিক আছে। সো এটা হচ্ছে গিয়ে ইন্টারভিউ পার্ট। আর যেটা ইমেল পার্ট বললা, আই থিংক আই হ্যাভ অ্যানসার্ড দ্যাট কোয়েশ্চেন, বাট that is the thing that is coming in my brain right now, but I think others থ্যাংক ইউ হামদি, থ্যাংক ইউ হামদি। যে কথাটা বললো একটু আমি জোবায়েরকে বলতে যাচ্ছি যে মেশিন লার্নিং ডাটা মাইনিং যে ফিল্ডটা এখন আমাদের এখানে তো এই সেমিনারে ইলেকট্রিক্যাল থেকে শুরু করে মেকাট্রনিক্স ইসি সব ডিপার্টমেন্টেরই স্টুডেন্টরা আছে। হামদি যেটা বললো যে ইট হ্যাজ বিকাম এ জাইগ্যান্টিক ফিল্ড নাও। তুমি কি এই রেসপেক্টে কিছু বলতে পারবা যে ইলেকট্রিক্যাল বা মেকাট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে মেশিন লার্নিং এর প্রসপেক্টসটা বা ডাটা মাইনিং এর প্রসপেক্টসটা কোনো আইডিয়া? জি স্যার অবশ্যই পারবো। না না আমি একটু জোবায়েরকে বলতে বললাম আর কি। হামদি তোমার কাছে আমি আবার পরে আসতেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ পরে আসতেছি আবার। হ্যাঁ হ্যাঁ হামদি যেটা বলতেছিল মেশিন লার্নিং বা ডিপ লার্নিং, আসলে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে হ্যালো শোনা যায়? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। মেশিন লার্নিং বা ডিপ লার্নিং এগুলো আসলে স্কিল মানে খুবই ট্রান্সফারেবল, খুব সহজেই একটা ফিল্ডের স্কিল ডেভেলপ করে আপনি খুব সহজেই সেটা ট্রান্সফার করতে পারবেন আর একটা ফিল্ডে বা একটা রিসার্চ এরিয়াতে। যেমন ফর এক্সাম্পল কেউ মেডিকেল স্কুলে হয়তো মেডিসিনে রিসার্চ করে, কিন্তু
সে কিন্তু আবার ফিউচারে এটা ফাইন্যান্স বা ব্যাংকিং এও ইউজ করতে পারে তার স্কিল সেট। তো সেক্ষেত্রে যে কোনো ফিল্ডে আসলে এটা যে কোনো অ্যাপ্লিকেবল, ফিল্ডে, হ্যাঁ। বাট উই তবে নিড, একটা ব্যাপার হচ্ছে ডোমেইন নলেজ আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট, খুবই ক্রুশাল। যে আবার কোনো ফিল্ডে সুইচ করতে গেলে ডোমেইন এক্সপার্টিজ আসলে দরকার। যেমন ফর এক্সাম্পল আমার রিসার্চের ক্ষেত্রে যদি বলি যে মেডিকেল ইমেজিং, মেডিসিনের, আমি কিন্তু ডক্টর না বা রেডিওলজিস্ট না, ঠিক আছে, মেডিকেল ডক্টর, আই মিন মেডিকেল ডক্টর। তো আর মেডিসিনের স্পেশালি ডোমেইন নলেজ কিন্তু খুবই হার্ড, খুবই ডিফিকাল্ট। আপনি ফর এক্সাম্পল যদি বিজনেস বা ব্যাংকিং এর কথা চিন্তা করেন, খুব ইজি। আপনি মানে আমি যে সেই খুব সহজে হয়তো কিছুদিন টাইম দিলে শেয়ার মার্কেট, ব্যাংকিং এর সিস্টেম এগুলো খুব সহজে বুঝে যাবো। কিন্তু মেডিসিনে এটা মানে আপনি স্পেসিফিক একটা অর্গানও যদি বলি, হয়তো কাপল অফ ইয়ার্স এটা স্টাডি করলেও হয়তো শেষ হবে না এরকম। জাস্ট আমরা যদি লাং আর লিভার যদি বলি, ওইটার অ্যানাটমি হয়তো শেষ হবে না। তো এই জন্য আপনার ডোমেইন এক্সপার্টিজের ইম্পর্টেন্স সব থেকে বেশি। এই কারণে যে আমি ট্রান্সফার করতে পারবো আমার স্কিল সেট আরেকটা ফিল্ড বা এরিয়াতে, কিন্তু ডোমেইন এক্সপার্টিজটা আসলে ইম্পর্টেন্ট। আর আরেকটা কথা আমি হামদিকে বলতে চাচ্ছি যে ডাটা অ্যাভেলেবিলিটি, এটা একটা বিগ ইস্যু না এক্ষেত্রে। সব ক্ষেত্রে আমরা যেটা ফেস করি যে ডাটা, আমি যে কোনো কাজই যখন হাত দিচ্ছি মেশিন লার্নিং এ বা ডিপ লার্নিং এ, হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডাটা সেট লাগে ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে। সেটার ক্ষেত্রে সবসময় আমরা প্রবলেম ফেস করি। এটার কোনো সলিউশন আছে, বা আমরা কি আর্টিফিশিয়াল ডাটা তৈরি করতে পারি নাকি এক্ষেত্রে? জি, এখন আসলে একটা রিসার্চ একটা ট্রেন্ড যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে গিয়ে জেনারেটিভ মডেলিং। সো হচ্ছে গিয়ে ধরেন আমি একটা এক্সাম্পলে বলছিলাম যে আপনার হয়তো কয়েকটা ইয়া আছে, যে মলিকুল স্ট্রাকচার আছে। সো হচ্ছে গিয়ে এখন একটা নতুন মলিকুল জেনারেট করতে হবে, ব্যাপারটা এরকম। সো এরকম করে অনেক সময় আর্টিফিশিয়াল ডেটা সেট জেনারেট করা হয়। সো এখন কনফারেন্স গুলোর ক্ষেত্রে অনেক সময় সমস্যা হয় যে আপনি যদি শুধুমাত্র সিনথেটিক ডেটা সেট দিয়েই যদি হচ্ছে গিয়ে আপনার এক্সপেরিমেন্ট গুলো রান করেন, তাহলে একটা টেম্পারিং এর চান্স থাকে। সো এইটার জন্য সব থেকে সেফ স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে গিয়ে ধরেন বেসলাইন ডেটা সেট গুলো অন্যান্য রিসার্চারদের পেপার থেকে এটা দেখে নেওয়া। ফর এক্সাম্পল, যে আমি যে গ্রাফ রিপ্রেজেন্টেশন রানিং এর কাজ করি, এখানে কিছু ওপেন সোশ্যাল নেটওয়ার্ক যেটা আছে, ধরুন ব্লগ ক্যাটালগ, ফ্লিকার, ইউটিউব বলতে আমি একটা ডেটা সেটের কথা বলতেছি, দিস ইজ নট দ্য ওয়েবসাইট দ্যাট উই নো। ওকে, সো এই সোশ্যাল নেটওয়ার্ক গুলোতে ধরেন আপনার থাউজেন্ডস থেকে মিলিয়ন্স বা বিলিয়ন্স পর্যন্ত নোটস আছে। সো হচ্ছে গিয়ে আপনার, সো আমি নোটগুলো এগুলোর ব্যাপার জানলাম কিভাবে, ওই যে কিছু রিসার্চ, কিছু কনফারেন্স পেপার, কিছু সার্ভে পেপার, এগুলাতে কিন্তু রেগুলার লিস্ট করা থাকে। সো একটা সেফ স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে গিয়ে, আচ্ছা 8-10টা পেপার ওই ডেটা সেট গুলো ব্যবহার করছে, সো আমিও ব্যবহার করি। যেমন কম্পিউটার ভিশন ফিল্ডে তো আমরা সবাই প্রায় জানি যে ইমেজ নেট যে ডেটা সেট, ওইটার কথা। সো এটা একটা বেসলাইন ডেটা সেট, যে আপনি যে কোনো ভাবেই ইমেজ নেটে যদি আপনার টপ 5% অ্যাকুরেসি যদি হচ্ছে গিয়ে আপনি এলেক্সনেটের থেকে ভালো করতে পারেন, ইট মিনস দ্যাট ইউ মেড সামথিং। সো এই জন্য আমার ফার্স্ট মানে রিকমেন্ডেশন থাকে আসলে বেসলাইন ডেটা সেটকে ব্যবহার করা। আর যদি আমরা আসলে ইন্টারডিসিপ্লিনারি কাজ করি, যে ডোমেইন এক্সপার্টদের সাথে কাজ করি, তাহলে আমাদের রিয়েল ডেটা তো দরকার হয়ই। তো ইন দ্যাট কেস আসলে ওয়েট করা ছাড়া কিছু, মানে এখন পর্যন্ত আসলে আর কিছু জানি না আমরা, বাট ওই সিনথেটিক ডেটা সেট জেনারেশন এটা করা যায়। আচ্ছা, আমরা অডিয়েন্সে যাওয়ার আগে একটা চ্যাট বক্সে একটা কোয়েশ্চেন আছে, এই যে জয়দেব, রিট্রিভ ভিডিও ইউজিং বাংলা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ কোয়েরি, দেখছো কিনা ওটা সম্পর্কে কিছু বলতে পারবা? হিজ আইডিয়া অ্যাকচুয়ালি টু রিট্রিভ ভিডিও ইউজিং বাংলা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ কোয়েরি। এনি আইডিয়া অফ রিসোর্সেস? আমার কোশ্চেনটা আমার ছিল, তো আমি কি বলতে পারি? হ্যাঁ, শান্ত শান্ত একটু ডিটেইলস বললে ভালো হয়। এটা কি মানে বাংলায় লিখে? জি, আমি হলো যে একটা ভিডিও ডাটা সেট বানাতে যেতেছি, যেটাতে হলো যে মানে এমনিতে নরমালি যে ভিডিও ডাটা সেট গুলো আছে, এগুলো হলো যে মানে বেশিরভাগই হলো যে ইংলিশে থাকে, তারপর লেবেলিংটা ইংলিশে হয়। তো আমার এটা হলো যে আমি এটা বাংলাতে ডাটা সেটটা বানাবো, মানে কন্টেন্ট গুলো তো বাংলায় থাকবে আর লেবেলিংটাও করব বাংলাতে। তো এখন হলো যে ভিডিও ডাটা সেট বানানোটা হলো যে যা দেখলাম হলো যে আমি অনেক খুঁজছি, কিন্তু হলো যে ভালো রিসোর্স পাইতেছি না যে কিভাবে বানাইতে পারি অথবা কি করতে পারি। কি ধরনের আসলে লেবেলিং আমি আসলে বুঝতেছি না। এটা হলো যে যেমন মানে
আমার রিট্রাইভেলের জন্য লেভেলিং। টাইটেল দেওয়া, টাইটেল, ভিডিও টাইটেল না, ওই লেভেল মানে আমার একটা যদি ইয়ে নাকি থাকে, ওই যেমন ক্লিপ থাকে, ভিডিও থেকে অনেকগুলো ক্লিপ রিট্রাইভ করলাম, তো ওই ক্লিপটা হলো যে আমি যদি রিট্রাইভ করতে চাই, মানে এটা কোয়েরি দিয়ে, যেমন হলো যে বললাম আমি ফুটবল খেলতেছি, তাহলে ওই ভিডিও থেকে ওই ক্লিপটা রিট্রাইভ করবে, এমন আর কি। আচ্ছা, এই বিষয়টা নিয়ে আসলে আমি বলতে পারতেছি না, যেহেতু আমার আইডিয়া ওইরকম নাই এটা নিয়ে। আচ্ছা ঠিক আছে, আর একটা কোশ্চেন দেখতেছি ইথিলা। জোবাইর, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ যে ইফ I work with transfer learning or any other pre-trained model, how can I visualize the layer details of that particular model? Jobair, do you have any idea of this question? Ithila আছো নাকি? স্যার, ইয়েস স্যার, হ্যাঁ, একটু ব্যাখ্যা করে বলবে কোশ্চেনটা? জি স্যার। স্যার, বিভিন্ন ধরনের কনভলিউশনের ক্ষেত্রে ট্রান্সফার লার্নিং এখন একটা বেশ ট্রেন্ড, প্রি-ট্রেন্ড মডেলগুলো ইউজ করা হয়, বিশেষ করে ইমেজ ক্লাসিফিকেশন পারপাসে। তো সেক্ষেত্রে বিভিন্ন পেপারে যেটা করা হয় যে তারা ভিজুয়ালাইজ করে দেখায় যে এই মডেলটা কিভাবে কাজ করেছে। তো আমি যদি কোনো একটা নির্দিষ্ট মডেল নিয়ে কাজ করি ট্রান্সফার লার্নিং এ, সেক্ষেত্রে দেখা যায় কোডগুলো অ্যাভেলেবল কিংবা কিভাবে কাজ করতে হবে সেগুলো অনেকটা অ্যাভেলেবল নেটে। তার সাথে যদি আমি কোনো একটা কাজ করি ক্লাসিফিকেশন বিশেষ করে, তো সেক্ষেত্রে করার পরে তো আমি যদি আমার পেপারে সেটা উল্লেখ করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমার ট্রান্সফার লার্নিং এর যে প্রি-ট্রেন্ড মডেলটা, তার প্রতিটা লেয়ার এর কি হয়েছে বা কি ভিজুয়ালাইজ করা যাবে, সেই জিনিসটা স্যার কিভাবে দেখাতে হবে? একটা ব্যাপার হচ্ছে যে খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, যে হামদি যেরকম বলতেছিল যে ইন্টারপ্রিটেবিলিটি আসলে খুবই বড় প্রবলেম, বিগ ইস্যু ডিপ লার্নিং এর ক্ষেত্রে। সো এখন যেমন মানে লেয়ার ভিজুয়ালাইজেশন বা ফিচার ভিজুয়ালাইজ করে আমরা দেখতে পারি যে ইম্পর্টেন্ট ফিচার যেগুলো, সেগুলো হাইলাইট করে বুঝতে পারি যে কোন ফিচারগুলো আসলে যে রেসপন্সিবল ফর মেকিং দিস পার্টিকুলার প্রেডিকশন। সো যেমন ফর এক্সাম্পল সেলিয়েন্সি ভিজুয়ালাইজ করা যেতে পারে, সেলিয়েন্সি ম্যাপিং করে যে আমরা হাইলাইট করতে পারি যে ইম্পর্টেন্ট ফিচারগুলো ফর মেকিং এনি পার্টিকুলার প্রেডিকশন। দেন আছে ক্লাস অ্যাক্টিভেশন ম্যাপিং, যে পার্টিকুলার ক্লাসের জন্য অনেকটা একই পারপাসে। এরপর গ্রেডিয়েন্ট অ্যাক্টিভেশন ম্যাপ যেটা বলে। তো এরকম টাইপের বিভিন্ন অ্যাপ্রোচ ফলো করা যেতে পারে। ঠিক আছে, এখন আমরা একটু অডিয়েন্সকে বলবো যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে পারে বা টাইপ করতে পারে। Sir, a participant's name Rajin Saleh has also asked a question in chat box. What was that question? That I'm a student, second year student. I want to complete my PhD in the US top ranked IEEE League University. Would you tell me how can I start my plan? Does it an appropriate time for the thesis? যে কেউ একজন আনসার করতে পারো, এটা মনে হয় সবারই অভিজ্ঞতা আছে। আচ্ছা, আইভি লীগ, হ্যাঁ বলো, ফার্স্ট পার্টটার আনসার দি। হ্যাঁ জোবাইর বলো। আইভি লীগ কি হতে হবে এরকম কথা নাই আসলে। ওকে, তার যদি নিজের ওরকম টার্গেট থাকে খুব ভালো। তবে আইভি লীগ থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে নিজের রিসার্চ ইন্টারেস্ট যেরকম সেই অনুযায়ী ম্যাচ করে ইউনিভার্সিটি, আর ইউনিভার্সিটি থেকে আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট পিএইচডির ক্ষেত্রে, যেহেতু পিএইচডির কথা মেনশন করছে, যে প্রফেসরের রিসার্চ প্রোফাইল, প্রফেসর কিরকম। তো প্রফেসরের সাথে নিজের ইন্টারেস্ট ম্যাচ করে এরকম, এটার পরে যদি টপ ইউনিভার্সিটি হয় তাহলে তো খুবই ভালো। আর সে বলছে যে would you tell me how can I start my plan? জাস্ট আমার সাজেশন হচ্ছে যে সেকেন্ড ইয়ারে যেহেতু, সো এখনই এত বেশি কিছু চিন্তা করার দরকার নাই। সো ফার্স্ট গোল হচ্ছে যে এখন যেটা করতেছে জাস্ট সেটাই ঠিক মতো করে যাওয়া, যে আন্ডারগ্র্যাডের প্রত্যেকটা কোর্স ভালোভাবে শেষ করা, কোর্স থেকে আসলে শিখতেছে কিনা, মানে বেশি দূরের চিন্তা করে দেখা যাচ্ছে এখনকার মানে ফিউচার, বেশি ফিউচারের কথা চিন্তা করে কারেন্ট প্রেজেন্ট আসলে নষ্ট করলে তাহলে কোনোটাই থাকবে না আসলে। সো ওইটার প্ল্যান থাকলে ভালো, টার্গেট আছে ভালো, কিন্তু তার মানে এই না যে এখনকার কোর্সগুলা বা ক্লাস প্রজেক্ট যেগুলো থাকে এগুলা বাদ দিয়ে বা এগুলা
উপর বেশি বেশি ফোকাস দিতে হবে আসলে। আর আরেকটা হচ্ছে যে বলছে ডাজ ইট ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইম। ওকে, থিসিস সেকেন্ড ইয়ারে তো থিসিস তো নর্মালি ফাইনাল ইয়ারে করা হয় আন্ডারগ্রেডে, তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে ফাইনাল ইয়ারেই হয়তো করতে হবে। আর এমনিতে ক্লাস প্রজেক্ট গুলোর জন্য সে হয়তো তার পিএইচডি রিসার্চ ইন্টারেস্ট যেরকম হবে সেই অনুযায়ী হয়তো এখন থেকে ক্লাস প্রজেক্ট গুলো ওই রিলেটেড টপিকে হয়তো চুজ করতে পারে, যে কোর্স টিচারদের সাথে কথা বলে ডিসকাস করে, বা এর বাইরেও যদি, বা এই সবকিছু ঠিক রেখে সে যদি পাশাপাশি করতে পারে, যেমন পাশাপাশি হয়তো তার ইন্টারেস্ট অনুযায়ী কোনো একটা পার্টিকুলার টপিক বা এরিয়াতে রিসার্চ করতে পারে, একটু একটু করে হয়তো স্কিল ডেভেলপ করতে থাকলো, সেটাও সেটাও আসলে তাকে অনেক ভালো প্রিপেয়ার করবে ভালোভাবে। স্যার বলো স্যার আমি আরেকটা কোশ্চেন করতে পারি? বলো বলো। আচ্ছা স্যার, আমার অ্যাকচুয়ালি সিজিপিএ ডিসেন্ট না, আমি গ্রাজুয়েট করার পরে আমার সিজিপিএ 10/3 থাকতে পারে, বাট ইফ আই ডু এ রিয়েলি গুড থিসিস যেটা পাবলিশ করবো আমি, সেরকমই প্ল্যান, আমার কি বাইরে কোনো হাই র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার করার চান্স থাকবে? এটা কি হামদি বলতে পারবে? এই কোশ্চেনটা আসলে সাবজেক্টিভ, বাট কথা হচ্ছে কি আসলে আমরা একটা ক্যান্ডিডেটের প্রোফাইল শুধুমাত্র সিজিপিএ দেখি না। এখানে হচ্ছে গিয়ে জিআরই টোফেলের স্কোর থাকে, তারপরে হচ্ছে গিয়ে আর ব্যাপারটা অনেকটা আমি মনে করি আসলে এসওপি, তারপরে হচ্ছে গিয়ে প্রফেসরকে তুমি যে ফার্স্ট মেইলটা করবা, এগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট বিষয়। আর যদি হচ্ছে গিয়ে একটা ইন্টারভিউ পেয়ে যাও, ঠিক আছে, তো তারপরে হচ্ছে গিয়ে ইমপ্রেশনটা, সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয়। বাট আসলে আন্ডারগ্রেড সিজিপিএটা একটা মানুষকে ডিফাইন করে না। আর পার্সোনালি আমি মনে করি যে হচ্ছে গিয়ে আমাদের মানে আসলে আমাদের নিজেদের এডুকেশন সিস্টেম থেকেই বলতেছি যে আমাদের পড়াশোনা বেশ কঠিন, ঠিক আছে। কারণ আমি আমার একটা পার্সোনাল একটা স্টোরি যদি বলি, যে অনেক সময় আমরা দেখি যে যে বিষয়ে পড়াশোনা করলাম অনেক সময় সেই বিষয়ে কোশ্চেন আসে নাই, কোশ্চেন মডারেট হয়েছে। সো আমাদের এগুলা আন্ডারগ্রেডে সমস্যা ছিল নানা ধরনের, রাইট। সো হচ্ছে গিয়ে এই জন্য দেখা যায় অনেকেরই সিজিপিএ ভালো আসে না। বাট এখানে সেই তুলনায় বাইরের দেশে কিন্তু সিজিপিএ ভালো করাটা অনেক সহজ, বরং আসলে সিজিপিএটা পাওয়াই সব থেকে সহজ, বাট একটা ভালো প্রজেক্ট করাটা কঠিন। আবার আমাদের দেশে আরেকটা ব্যাপার কি, যে কোর্স গুলোতে অনেক সময় হচ্ছে কি হয়তো প্রজেক্ট থাকে না, শুধুমাত্র পরীক্ষা কেন্দ্রিক কোর্স, ঠিক আছে। তো এই ক্ষেত্রেও হচ্ছে কি একটা স্টুডেন্ট হয়তো একটু কম ইন্টারেস্ট ফিল করতেছে, সো সে অ্যাকচুয়ালি ট্যালেন্টেড, বাট হচ্ছে কি তার মানে আশানুরূপ রেজাল্টটা হয়নি। সো এই জন্য আমি পার্সোনালি কখনোই হচ্ছে কি শুধুমাত্র সিজিপিএর উপর দেখি না। বাট একটা জিনিস বলবো, যে মাস্টার্স এর জন্য হইলে নাম্বারগুলো একটু রেস্ট্রিক্টিভ, কারণ মাস্টার্স এর জন্য আসলে হাই সিজিপিএ, হাই জিআরই এগুলা আশা করা হয়। বাট পিএইচডির জন্য দ্য ফিল্ড ইজ ওপেন, ঠিক আছে, যে জাস্ট হচ্ছে গিয়ে ইউ শো ইউর নলেজ, ওকে, এন্ড দ্যাটস ইট, ওকে, দ্যাটস এনাফ। আই সি। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার আমার কোশ্চেন আছে স্যার। অভি বলো। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমার কোশ্চেন জয়দেব ভাইয়ের কাছে এনএলপি রিলেটেড আর কি। আমি অনেকদিন ধরে মানে একটা কাজ করতে চাচ্ছিলাম, তো আমি অনেক কনফারেন্স পেপার এবং জার্নাল নামিয়ে সেগুলো দেখাদেখি করেছি। তো আমার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি ম্যাক্সিমামই দেখি যে সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস করা হয়েছে বাংলা ডাটা সেট নিয়ে। তো এবং এটা এখন খুব ট্রেন্ডি চলছে। আমি একটু এর থেকে একটু ডিফারেন্ট কাজ করতে যাচ্ছিলাম, মানে আমি চাচ্ছিলাম টেক্সট ক্লাসিফিকেশন করা, কিন্তু সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস টাইপের না। আমি দেখাতে চাচ্ছিলাম যে কোনো একটা ইনপুট দেয়া হলো, কোনো একটা বাংলা সেন্টেন্স, দেন এটার স্টেট শো করবে যে এটা আসলে কি স্টেট বর্ণনা করতেছে। তো সেই রিলেটেড কাজ আমি করতে যাচ্ছিলাম। তো এখন আমার সমস্যা হচ্ছে যে আমার বাংলা ডাটা সেট মানে এফিশিয়েন্ট না আর কি, দেখা যাচ্ছে যে ডাটা সেট খুবই স্বল্প, এই কারণে আর কি রেজাল্ট ভালো আসছে না। তো এই ক্ষেত্রে আমি চাচ্ছিলাম যে যদি আমরা ইংলিশ ডাটা সেট ইউজ করে দেন সেটাকে ট্রান্সলেট করে বাংলায় কনভার্ট করতে পারি, এরকম কি কোনো প্রসিডিউর করা সম্ভব? দ্যাট মিন্স ওকে, ইংলিশ কোনো লার্জ ডেটা সেটে তুমি বাংলায় ট্রান্সলেট করতে চাচ্ছ, বাট সেটা লেভেল অলরেডি করা আছে, দেন তুমি শো করতে চাচ্ছ। জি জি, তুমি এটা করতে পারো তোমার ইনিশিয়াল কাজের জন্য, দেন দেখতে পারো আসলে কি হচ্ছে। বাট ওই ইংলিশ যে ডেটা সেটটা হবে, এখানে কিছু জিনিস খেয়াল রাখতে হয়। ফার্স্টলি যে সেটা কি কোনো বেঞ্চমার্ক ডেটা সেট কিনা, মানে কোনো
ভালো পেপার ইউজ হয়েছে কিনা, এবং কি তুমি যে ট্রান্সলেশনটা করতেছো ওইটা কি আসলে অ্যাকুরেটলি হচ্ছে না। জি, এখন আমি জানতে চাচ্ছি এই রিলেটেড কি কোনো মানে হচ্ছে কোনো অ্যালগরিদম বা কিছু রয়েছে, মানে ক্লাসিফায়ার অর সামথিং ট্রান্সলেটর মানে এমন কি আছে? তুমি আসলে কি স্টেট দেখাতে চাইতেছো? ধরো মানে একটা টেক্সট আছে, মানে আমি সাপোজ একটা স্টেট দিলাম খেলা রিলেটেড, সেটা ইনপুট দেওয়া হয়েছে এবং ওইটা দেখালো যে মানে ইট স্পোর্টস এমন। ওকে, হ্যাঁ এইটা রিলেটেড তো, হ্যাঁ টপিক ক্লাসিফিকেশনের তো অনেক কাজ হয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম হচ্ছে বাংলা ডাটা সেট হিসেবে কাজ না করে ইংলিশ ডাটা সেট আচ্ছা হিসেবে কাজ করব আর কি, বাট ওটা বাংলায় ট্রান্সলেট করবে এবং বাংলায় দেখাবে আর কি। আচ্ছা, হ্যাঁ তাহলে তুমি ওইটা দেখতে পারো, যেহেতু আসলে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এ তো ওইভাবে বেশি কাজ হয় নাই আমার জানা মতে, বাট তুমি যদি এটা করতে চাও সেটা দেখতে পারো। বাট ইংলিশে ওই রিলেটেড কাজ হয়েছে, ইংলিশ ডেটা সেট। হ্যাঁ, আমি ইংলিশে জানি, কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি যে এই রিলেটেড কোনো কি ট্রান্সলেটর আছে, মানে লাইব্রেরি টাইপ কোনো কিছু? বাংলা ইংলিশ টু বাংলা, হ্যাঁ। এটা সম্পর্কে আমার ওই রকম আইডিয়া নাই যেটা হচ্ছে যে আসলে অ্যাকুরেটলি ট্রান্সলেট করে। যেহেতু তুমি গুগলের আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি যে গুগলের কোনো এপিআই আছে নাকি যেটা হচ্ছে যে ইংলিশ টু বাংলা ট্রান্সলেট করে। ইউ ক্যান ইউজ গুগল ট্রান্সলেটর। আর যদি ভাই এমন একটা কাজ, মানে যদি ইংলিশ নিয়ে কাজ করি কোনো কারণে, আর সেই ক্ষেত্রে আমি যদি কোনো একটা বট ইউজ করতে চাই, সেই ক্ষেত্রে আমার ওই বটটা ডিজাইন করতে গেলে আমাকে আসলে কি কি জানা লাগবে? তাহলে আসলে অনেকগুলা বিষয়। প্রথমে হচ্ছে যে তুমি যে বটটা মানে কোন ডেটাটা তুমি আসলে ইউজ করতেছো, দেন তোমার মেশিন লার্নিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বট ডিজাইন করতে গেলে কিন্তু আমার লার্জ ডেটা সেট লাগে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের লার্জ ডেটা সেট যদি হ্যান্ডেল করতে চাই, সেই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের ডিপ লার্নিং এবং ট্রান্সফর্মার মডেল, রিসেন্টলি 2018 সাল থেকে অনেক ট্রান্সফর্মার মডেল আসছে, যে একটা ধরো ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন অর সামথিং লাইক তুমি বটের জন্য ইউজ করতেছো। তো এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে। বার্টের নাম যদি শুনো, বিইআরটি, জি ভাই, শুনেছি ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা নিয়ে তুমি স্টাডি করতে পারো, এবং কি বট গুলা নিয়ে যে মানে কাজ হচ্ছে, ওরা আসলে কোন ডেটাটা ইউজ করতেছে এবং কি কোন ট্রান্সফর্মার মডেলটা ইউজ করতেছে। আর ভাই মানে এমনি বটের সাথে আমি যে কাজটা করেছি, সাপোজ আমি গুগল কোল্যাবে কাজটা করেছি, সেক্ষেত্রে এটা লিংক আপ কাজটা আমি কিভাবে করতে পারি? লিংক আপ মিন্স তুমি কি কোনো অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে চাচ্ছ যে আমি হ্যাঁ, আমি এইটা অ্যাপ্লিকেশন পাইথন? তৈরি। হ্যাঁ। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে যে এইটা তুমি এপিআই পাবা অলরেডি। আমি যখন ওই বাংলাদেশে টিচিং এ ছিলাম, তখন আমার একটা স্টুডেন্টরা করছিল, ওরা যেটা করছিল যে একটা ওয়েবসাইটের সাথে একটা বট অ্যাড করছিল। ওরা কিন্তু কোনো বট ডেভেলপ করে নাই, জাস্ট একটা পাইথনে রান করা এক্সিস্টিং একটা বটকে একটা ওয়েবসাইটে হচ্ছে অ্যাড করছিল। তুমি এই এপিআইটা অবশ্যই পাবা, একটু সার্চ করো যে তুমি ওই বটটা কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড্রয়েডের সাথে অ্যাড করলা বা অন্য কোন একটা প্ল্যাটফর্মে অ্যাড করে দিবে। এটা আই থিংক অতটা টাফ না। মানে ভাই একটা অনলাইন ফ্রি বট আর কি আমার কাজের সাথে অ্যাড করা। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, তুমি তো কোনো একটা ডেভেলপমেন্ট ওইটা অ্যাড করতে চাচ্ছ, মানে কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশনের সাথে, তোমার অ্যান্ড্রয়েড হতে পারে আর কোনো ওয়েবসাইটে তুমি অ্যাড করতে চাচ্ছ নাকি? জি ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা তুমি করতে পারবা। এক্স্যাক্টলি আমি এখন বলতে পারতেছি না, বাট আমার একটু দেখতে হবে। বাট এই কাজটা অলরেডি আমার সাথে একজন করছিল 2018-19 এ। জি ভাই। তো তুমি এইরকম এপিআই পাবা আর কি। ঠিক আছে, জি ভাই, থ্যাংক ইউ ভাই। আর কারো কোনো কোশ্চেনস, কোয়েরি, সাজেশন? স্যার একজন আমাকে একদম প্রাইভেটলি একটা মেসেজ করছে, সেটা হচ্ছে যে what is your suggestion about publishing undergrad thesis in conference or journal? I think আমদি ভাই বা জুবায়ের ভাই ওনারা ভালো বলতে পারবে, বাট আমি যেটা সাজেস্ট করতে পারি যে হ্যাঁ, কনফারেন্স এবং জার্নালে আন্ডারগ্রেডেড থিসিসও ভালো কনফারেন্স জার্নালে পাবলিশ করা সম্ভব যদি কাজটা ওইরকম হয়। তো আমি যেটা সাজেস্ট করব যে মিড ক্যাটাগরি কনফারেন্সে যদি পাবলিশ করা যায়, যেটা মানে পরবর্তীতে অ্যাপ্লিকেশনের সময় যদি আসলেই, এবং কি যদি ভালো কনফারেন্স জার্নালে, আমি কিছু বুয়েটের স্টুডেন্টদের দেখছি, আমি রুয়েট সম্পর্কে আমার আইডিয়া নাই, হয়তো রুয়েট থেকেও কিছু করে টিচারদের সাথে কাজ করে, যে ওরা অনেক সময় এ ক্যাটাগরির কোনো কনফারেন্সে পাবলিশ করছে। তো ইন দ্যাট কেস যেটা হয়, ওরা যখন অ্যাপ্লিকেশন করে ওদের সিভিটা আসলে যে আন্ডারগ্রেডে একটা এ ক্যাটাগরির কনফারেন্সে কারো পাবলিকেশন একটা আছে, দেন হয়তো প্রফেসররা আসলে ভালো ইউনিভার্সিটির যে প্রফেসররা আছে, তখন আসলে তারা এই বিষয়ে ইন্টারেস্টেড হয় না, এই ছেলেটা আসলেই মানে
মোটামুটি একটা রিসার্চ সম্পর্কে তার আইডিয়া আছে, যদিও তার ব্যাচলর কি। তো এটা যে সবার ক্ষেত্রে হবে, সবার ক্ষেত্রে পাবলিকেশন থাকা লাগবে এইরকম না, বাট এটা পসিবল। ঠিক আছে। আচ্ছা, আর কারো কোনো কোশ্চেন? স্যার বলো বলো বলো। হ্যাঁ স্যার, আমরা হচ্ছে হায়ার স্টাডির জন্য হচ্ছে থিসিসটা বেশ ইম্পর্টেন্ট বলে মনে করি। এখন স্যার হায়ার স্টাডির ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে যে সুপারভাইজার যে থাকবেন তার ইম্পর্টেন্সটা হচ্ছে কতটুকু? যেমন হচ্ছে আমরা যখন হচ্ছে একটা থিসিস হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েট হচ্ছে নিতে যাই, তখন হচ্ছে যখন সুপারভাইজার ওর সিলেক্ট করতে হয় তখন দেখা যায় যে আমরা হচ্ছে প্রফেসর লেভেলে যারা আছে, ভালো যিনি আছে তাদেরকে হচ্ছে সিলেক্ট করতে চাই, তাদের সাথে হচ্ছে কাজ করতে চাই। কিন্তু তারা হয়তো বিভিন্ন ব্যস্ততার জন্য বা অন্যান্য অনেক থিসিসের জন্য তারা হয়তো অনেককেই হচ্ছে মানে আর কি নিতে পারেন না। তো দেখা যায় যে সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন লেকচারারকেও হচ্ছে সিলেক্ট করে থিসিসটা হয়তো কমপ্লিট করি, হয়তো তার সাথে হচ্ছে তিনি আমাকে ভালোভাবে টাইম দিতে পারবে এই জন্য। সো এই ব্যাপারটা আসলে কতটা মানে হচ্ছে ডিপেন্ড করে যে আমি হচ্ছে একজন প্রফেসরের কাছে থিসিস কমপ্লিট করতেছি, আরেকজন হচ্ছে লেকচারের কাছে হচ্ছে থিসিস কমপ্লিট করতেছি। এই ব্যাপারটা মানে যে প্রফেসর লেকচার এই ব্যাপারটা কতটা ডিপেন্ডেন্ট করে, আর হচ্ছে আমি হচ্ছে কতটা ভালোভাবে থিসিস করতেছি এইটা কতটা ডিপেন্ডেন্ট করে। আমি যে আমাকে টাইম বেশি দিচ্ছে তার সাথে আমি থিসিসটা কমপ্লিট করব, নাকি হচ্ছে আমি একজন ভালো টিচারকে হচ্ছে প্রেফার করব? কে আনসার দেবে এটা? আমার মনে হয় দুজনেই দিতে পারবে, জুবাইরও দিতে পারবে, হামদি দিতে পারবে। জুবাইর কি বলবা কিছু? ওকে ওকে, প্রফেসর লেভেলের মানে আসলে ব্যাপারটা সাবজেক্টিভ, যে প্রফেসর লেভেলে হলেও যে খুব ভালো হবে তোমার থিসিসের জন্য বা আউটকাম যে খুব ভালো হবে এরকম না, আবার লেকচারার লেভেলের কারোর সাথে কাজ করলেই যে তোমার থিসিস একেবারে খুব খারাপ হবে ব্যাপারটা তাও না। সো everything will depend on you basically, so it will depend on you, your effort, and like এরকম হতে পারে যে লেকচারার লেভেলের সে হয়তো তোমাকে অনেক টাইম দিচ্ছে, ফাইনালি তোমার থিসিস এর কোয়ালিটি অনেক ইমপ্রুভড হবে। আবার প্রফেসর লেভেলের কেউ থাকলেও তোমাকে টাইম দিতে পারতেছে না, জাস্ট হয়তো নামে সুপারভাইজার আছে কিন্তু তোমাকে সেরকম টাইম দিতে পারতেছে না, তোমার কাজ হয়তো তুমি নিজের মতোই করতেছো, নিজে যতটুকু পারো, তো খুব বেশি হয়তো হেল্প পাচ্ছ না তোমার সুপারভাইজারের থেকে, তাহলে কিন্তু খুব বেশি লাভ হবে না। সো এটা তোমার উপরে ডিপেন্ড করবে। আর আন্ডারগ্রেডের থিসিস থেকে আসলে খুব বেশি ওরকম এক্সপেকটেশন নাই, বিশেষ করে বাংলাদেশে যেটা হয় যে আন্ডারগ্রেডের থিসিস জাস্ট টু স্যাটিসফাই ইওর ডিগ্রি, মানে অনেকে দেখা যায় যে ওকে জাস্ট থিসিসের প্রেজেন্টেশন দিয়ে কোনো রকম একটা জমা দিয়ে শেষ, মানে তো এটা হচ্ছে যে তোমার উপর, তুমি যদি এরকম আরো বিগার গোল সেট করো যে না আমার থিসিসটা শুধু এই ডিগ্রির জন্য না বা এই আন্ডারগ্রেডের থিসিসের জন্যই আমি কাজ করতেছি তা না, আমার যদি ফিউচারে আরো বেশি বড় গোল থাকে, টার্গেট থাকে যে আমি রিসার্চটা আরো অনেক দূরে নিয়ে যেতে চাই, যে ইফ ইউ ক্যান লুক বিয়ন্ড ইওর আন্ডারগ্রেড ডিগ্রি, তাহলে মানে মোটিভেশনটা যদি তোমার থাকে তাহলে দেখা যাবে যে তুমি নিজেই হয়তো ওরকম এফোর্ট দিয়ে সেটা ইররেসপেক্টিভ অফ হু ইজ ইওর সুপারভাইজার, তোমার ফাইনালি তোমার থিসিসটা অনেক ভালো হবে। হামদি যদি কিছু অ্যাড করতে চান। হ্যাঁ, হামদি যদি বলতে চাই আর কি, যে তাদের ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে আমার দেখা যে অনেক সময় মানে যে ইয়াং প্রফেসরদের ফান্ডই থাকে, আলাদা ফান্ড টু এনকারেজ দেম টু ডু রিসার্চ। সো এরকম বাইরের দেশে ইয়াং রিসার্চারদের জন্য যে ফান্ড গুলো আছে, দে অ্যাকচুয়ালি নিড স্টুডেন্ট ফর দ্যাট। আর বড় বড় প্রফেসরদের একটা অ্যাডভান্টেজেস কি, যে তাদের এক্সপিরিয়েন্স, তাদের একটা কথার একটা একটা সেন্টেন্স একটা অনেক ভ্যালুয়েবল। আচ্ছা, হামদি যদি কিছু। আচ্ছা, কোশ্চেনটা ছিল হচ্ছে কি ফুল প্রফেসরের কাছে করব নাকি হচ্ছে কি জুনিয়র প্রফেসরদের কাছে করব, রাইট? I think I lost track of that, but so যদি ওইটা থাকে মানে বাংলাদেশে থেকে আমি একজন লেকচারার কাছে থিসিস করব নাকি একজন ফুল প্রফেসরের কাছে থিসিস করব, না, আবার হামদা আমরা ওইটা না দেখে আমরা যদি লিখি, আমরা মেইল করি, যোগাযোগ করি, কন্ট্যাক্ট করি বাইরের দেশের সাথে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা কার সাথে যোগাযোগ করব? যে ফুল প্রফেসর তার সাথে আগে চেষ্টা করব নাকি ইয়াং রিসার্চার যারা লেকচারার আছে তাদের সাথে, মানে কোনটা বেশি ফ্রুটফুল হবে?
বা এফেক্টিভ হবে? এই কোশ্চেনটা আসলে অ্যান্সার একটাই, যে সেটা হচ্ছে গিয়ে কার রিসার্চের সাথে নিজের কাজের ভালো অ্যালাইনমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে। সে প্রফেসর, ফুল প্রফেসর হোক বা সে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হোক, ওকে, এটা যে কেউ করতে পারে। আর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরদের হাতে আপনার স্টার্টআপ গ্র্যান্ট থাকে, কিন্তু তারা এটাও সত্যি যে তারা খুব অনেক সময় তাড়াতাড়ি হায়ার করে ফেলে। আর ফুল প্রফেসরদের সাথে সাধারণত এক্সটার্নাল গ্র্যান্ট থাকে, যে গ্র্যান্টের অ্যামাউন্ট আরো অনেক বড়। সো আর ফুল প্রফেসররা সাধারণত একটা ল্যাবে 5 জন থাকলেও সেই ল্যাবকে 7 জন 8 জন করাটা তাদের জন্য কঠিন না। সো এই জন্য ফুল প্রফেসরদের কাছে যাওয়াটা একদিক দিয়ে ভালো। আবার এটা তো সত্যি যে সেটা হচ্ছে কি আসলে ফুল প্রফেসররা একটু টাইম কমই দেয়, ঠিক আছে? এটা খালি আমাদের দেশের জন্য না, এটা সবখানেই হয়তো সত্যি, যে যত বড় সেলিব্রিটি প্রফেসর হবে সে তত বেশি আসলে সুপারফিশিয়াল হবে। সে আসলে কখনো আপনার, সে জাস্ট, ধরেন আমার নিজেরই পিএইচডির অভিজ্ঞতা বলি, যে আমার প্রফেসর আসলে কোনোদিন আমার পেপার গুলা সেভাবে করে দেখেও নি। সে জাস্ট এটা বলছে যে আমি জাস্ট একটা কাউন্ট চাই, যে বছরের শেষে যে হচ্ছে গিয়ে কয়টা পেপার তুমি লিখছো, কতটুকু আর সিভিটা যখন হচ্ছে গিয়ে মোটামুটি একটা লেংদি টাইপের হয়ে যায়, তারপরে সে বলে যে হচ্ছে গিয়ে ক্যান্ডিডেসি বা ডিফেন্সের জন্য যাইতে। সো অনেক মানে কারণটা কি, কারণ হচ্ছে গিয়ে সে একজন ফুল প্রফেসর, তার ক্যারিয়ার তো হয়েই গেছে। সো সে একটা স্টুডেন্টের কোড লেভেলে গিয়ে সুপারভিশন করার কোনো প্রয়োজন বোধ করে না। সো আর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসররা আবার অনেক সময় একদিক দিয়ে ভালো, একদিক দিয়ে খারাপ। সেটা হচ্ছে গিয়ে ভালোটা কি, যে তারা একদম হচ্ছে গিয়ে একটা স্টুডেন্টকে পুশ করতে থাকে যে আচ্ছা পাবলিকেশন করো, কারণ তার টেনিউরের জন্য দরকার। কিন্তু আবার হচ্ছে গিয়ে পেইনফুলও কি, যে সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা স্টুডেন্ট আসলো, ঠিক আছে, 8,000 মাইল দূর থেকে একটা দেশ থেকে আসলো, আসার সাথে সাথেই যদি পুশ করা শুরু করে যে হচ্ছে গিয়ে আই নিড আ পাবলিকেশন আফটার ইউর সেকেন্ড সেমিস্টার, ওকে, এটা খুবই বাজে, ঠিক আছে? সো এই জন্য আমার মনে হয় কি, যে আসলে আপনার হচ্ছে দেশ থেকেও যেমন একটা প্রফেসরের ব্যাপারে একটু জেনে আসা ভালো, যে মানে সম্ভব হইলে হচ্ছে কি আমি তো আমার অন্যান্য ল্যাবমেটদেরকেও হচ্ছে কি একটু টিমেল করে স্ট্রেস লেভেলটা বোঝার চেষ্টা করতাম, ঠিক আছে? সো এরকম করে একটু আউটসাইড নলেজ থাকলে বেটার। যে তুমি ধরো একটা ইউনিভার্সিটি এক্স এ অ্যাপ্লাই করতেছো, তো ওই সময় যদি হচ্ছে কি আরেকটা বাংলাদেশি স্টুডেন্ট থাকে, ঠিক আছে, জাস্ট দেখো যে ওই প্রফেসরকে চিনে কিনা, জানে কিনা, ঠিক আছে, কেমন। কারণ ডিপার্টমেন্ট লেভেলে তো আসলে নানা ধরনের গসিপ থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে এটা হেল্পফুলি হয়, ঠিক আছে? সো এই জন্য হচ্ছে গিয়ে একটা ভালো মানুষের কাছে যাওয়া, সেটা ফুল প্রফেসর হোক বা সেটা একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হোক, এটা খুব জরুরি। কারণ তুমি, তোমার প্রফেসর যদি তোমার লাইফ হেল্প করে দেয়, ঠিক আছে, তাহলে সেই পিএইচডি আসলে করে লাভ কি, ঠিক আছে? কারণ হচ্ছে গিয়ে তুমি যদি দিন শেষে মানে মোটিভেটেড নাই হও, যদি কাজের প্রতি এত স্ট্রেসড হয়ে পড়ো, সো ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স একদম যদি মেনটেন না করতে পারো, তাহলে তো খারাপ, ঠিক আছে? আবার যদি তোমাকে একদমই ঢিলামি দিয়ে দেয়, যে তার যদি লাস্ট পাবলিকেশনটা যদি আর 10 বছর আগে হয়ে থাকে, তাহলে সেই প্রফেসরের কাছেও যাওয়া উচিত না। সো ব্যাপারটা কি, সবকিছু ক্ষেত্রেই একটু ব্যালেন্স করতে হবে আর কি, যে ইয়াংদের থেকে যেমন একটা তারুণ্যের অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যাবে, আবার বয়স্কদের থেকে একটা প্রবীণ তার অ্যাডভান্টেজও পাওয়া যাবে। তো বয়স্কর আন্ডারে যদি আমি হচ্ছে গিয়ে পিএইচডি করি, হ্যাঁ হয়তো আমার থিসিসটা একটু ফিজিবিলিটি পাবে, তার সাথে কোঅথর হইলে হচ্ছে গিয়ে আমার পেপারটা সাইটেশন বেশি পাবে, এগুলা যেমন সত্যি, আবার অর্থাৎ মানে কোয়ালিটি বাড়তেছে। আর যদি একটা জুনিয়র প্রফেসরের সাথে আমি কাজ করি, তাহলে আমার কোয়ান্টিটি বাড়বে, সো হয়তো সাইটেশন কম পাবে, বাট হচ্ছে গিয়ে নাম্বার অফ পেপারস বাড়তেছে বেশি, ঠিক আছে? সো এটা পুরোপুরি একটা সাবজেক্টিভ কোশ্চেন। আর দিন শেষে আসলে তুমি তার কাছেই যাবা যার ব্যাপারে তোমার গাট ফিলিংটা ভালো। এখানে কমন সেন্স, গাট ফিলিং, এগুলা খুব মানে ইউজ করার চেষ্টা করো আর কি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আরেকটা জিনিস আমি অ্যাড করি, হ্যাঁ, বলো, যে বলো। এগুলোর সাথে অ্যাডাপ্টিবিলিটি আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট। যে জুনিয়র প্রফেসর হোক বা সিনিয়র প্রফেসর হোক, যে মানে নিজে যদি আমি ডিফারেন্ট সিচুয়েশনে অ্যাডাপ্ট করতে না পারি, যে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং এনভায়রনমেন্টে এসে, নতুন একটা এনভায়রনমেন্টে এসে কতটুকু অ্যাডাপ্ট করতে পারতেছি, সো এই মেন্টালিটি থাকতে হবে যে আমি যেরকম এনভায়রনমেন্টে হোক, যে আলটিমেটলি আমাকে ওখানে অ্যাডাপ্ট করতে হবে যদি আমি সাকসিড হতে চাই। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আসলে তোমাদের মানে মনে হয় অনেক রাত হয়ে গেছে মনে হয়। আমরা মনে হয় আজকে আর কোশ্চেন না নেই। অভি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসলে তোমরা এত ব্যস্ত সময়ের মধ্যে থেকে আসলে রুয়েটের কথা শুনলে আসলে আমাদের একটা সফট কর্নার থেকেই যায়। সেই দুর্বলতাটা আসলে আমরা নেই, সত্য কথা যেটা আসলে সেই দুর্বলতাটা নিয়ে আমরা বলি, রিকোয়েস্ট করি, তোমরা না করতে পারো না। আমার মনে হয় ভবিষ্যতেও তোমরা না করতে পারবে না আমরা যদি রিকোয়েস্ট করি। সো আসলে এখন থিসিসের মান বাড়ছে। বিএসসি থিসিস আগে হয়তোবা দেখছি আমরা যখন থিসিস করছি সপ্তাহে আধা ঘন্টা নেট ফ্যাসিলিটি পাইনি আমরা।
সো তখনকার সিচুয়েশন আর এখনকার সিচুয়েশন আকাশ পাতাল তফাৎ, হয়তো বা আগামী 10 বছরে আরো ইমপ্রুভ করবে। সো যেহেতু ইমপ্রুভ করছে সেহেতু আমাদের গাইডলাইনটা আরো মানে ইমপ্রুভ মানে সেই জন্যই আর কি এই রকম সেমিনারের আয়োজন করা, যে আমাদের গাইডলাইনও দরকার, যে হাউ টু ইউটিলাইজ দ্য রিসোর্সেস দ্যাট উই আর অ্যাকচুয়ালি নাও গেটিং নাও। এই ইউটিলাইজ তো আমরা অন্যান্য কাজেও নষ্ট করছি, দেখা যাচ্ছে ইউটিউবে আজে বাজে ভিডিও দেখছি, ফেসবুকে সময় নষ্ট করছি, যে এখানে যে কত রিসোর্স আছে, এটা যে কত মজার, একটা দুটা পেপার পাবলিশ হলে যে কতটা মজা পাওয়া যায়, হ্যাঁ এটা আছে একটা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য যে আসলে কতটা এটা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল, এটা আসলে তোমাদের কাছ থেকে শেখা যায়। সেই জন্যই আসলে এটা রিকোয়েস্ট করা। তো থ্যাংক ইউ 3 অফ ইউ। ফাতেমা, লাস্ট কোনো কনক্লুডিং রিমার্কস স্যার যদি থেকে একটা থাকে কোশ্চেন কি করা যাবে? এতক্ষণ পরে? আচ্ছা লাস্ট, বেশিক্ষণ না, খুব শর্টে করবা, খুব শর্টে। আচ্ছা স্যার, মানে আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে মানে প্রজেক্ট বেসড ওয়ার্ক গুলো যদি থাকে তখন তো আমরা মানে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড দেখতে পারি যে মানে যদি স্যার তো এখন আমরা তো মানে ফার্স্টেই মানে আমাদের একটা স্পেসিফিক গোল আছে যে হ্যাঁ আমাদের যে যে সার্চ ইঞ্জিনটা বানাতে হবে, তো তারপর হয়তো আমরা পরে বুঝতে পারি যে এটার জন্য আমাদের ওই ইনভার্টেড ইন্ডেক্সিং নিয়ে কাজ করা লাগতে পারে, বা হচ্ছে আমাদের ওই অটো কম্পিটিশন এসবের জন্য হয়তো ফাজি সিস্টেম নিয়ে কাজ করা লাগতে পারে। তো এই জাতীয় ব্যাপারগুলো মানে এটাকে কি থিসিসে কোনো কনভার্ট করার ওয়ে আছে কিনা? যেমন আমাদের দুজনের পক্ষে তো আর গুগল বা বিং এর যে এফিশিয়েন্টলি কাজ করা পসিবল না, করা যায়। ও যেমন আমার পার্টনার হচ্ছে ও হচ্ছে ওই ইমেজ ক্যাপশনিং বা ডেটা মাইনিং এনএলপি এর কাজগুলো করছে, আর আমি হচ্ছে ক্লাউডের কাজগুলো বা এই ক্রলারের কাজগুলো বা এই জাতীয় কাজগুলো আমি দেখছি, বা ইন্ডেক্সিং এর কাজগুলো। তো এই জাতীয় জিনিসগুলো কি কোনোভাবে রিসার্চে বা থিসিসে কে অ্যানসার দিতে পারবে? জুবায়ের বা তো হামদি? কারেক্ট আনসার হবে না, কিন্তু আমি এটুকু বলি যে ফার্স্টে যেটা একটু আগে বললাম যে আন্ডারগ্রেডের থিসিসে আসলে এক্সপেকটেশন অতটা থাকে না মাস্টার্স বা পিএইচডি এর থিসিসের মতো। যেমন গুগলের ওদের ওইটা কিন্তু ওদের পিএইচডি রিসার্চ ছিল স্ট্যানফোর্ডে। সো গুগলের মতো তোমার যে কিছু করে ফেলবা সেটা আসলে কেউই এক্সপেক্ট করে না আন্ডারগ্রেডে। সো আমি যেটা বলবো, সাজেস্ট করবো যে বি অনেস্ট উইথ ইয়োরসেলফ, যে আসলে তুমি যদি অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রিবিউশন কোনো কিছু অ্যাড করতে পারো, সেটা খুব সিগনিফিক্যান্ট কিছু যদি না হয়, তারপরও ইট উইল অ্যাড সাম ভ্যালু। যেটা বললাম যে আন্ডারগ্রেডের থিসিস তো তোমার এরকম না যে পাবলিশ করতে হবে বা একটা দুইটা পেপার মাস্ট করতে হবে তোমার আন্ডারগ্রেডের ডিগ্রির জন্য, এরকম কোনো রিকোয়ারমেন্ট নাই। So then you can kind of negotiate with your supervisor. কাজ করে যাও, আমার মনে হয় ভালো কিছু হলে সুপারভাইজারই বলবে যে পাবলিশ করতে হবে কোথায়, কিভাবে, কোন পোরশনটুকু, আমার মনে হয় বলে দিবে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ফাতেমা, এনি কনক্লুডিং রিমার্কস? ফাতেমা আক্তার or অভি সরকার? অভি? Yes sir, Fatima will continue. Okay. ফাতেমা, আমার মনে হয় ও ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। অভি? না স্যার, আজান চলছে এটা বললো স্যার চ্যাটে। ও আচ্ছা আচ্ছা, সরি। ওকে। আচ্ছা, আমি একটু একটা জিনিস একটু অ্যাড করব, সেটা হচ্ছে গিয়ে ইমরান ভাইয়ের টকের সময় একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন আসছিল যে মেশিন লার্নিং এর জন্য হচ্ছে গিয়ে কি ধরনের ম্যাথমেটিক্স দরকার, যে হচ্ছে গিয়ে স্ট্যাটিস্টিক্স এনাফ কিনা। সো ইমরান ভাই তো বলছে যে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা, বাট আরো একটু স্পেসিফিক ভাবে বলি, খুব ভালো মতো ভাবে ভেক্টর জিনিসটা কি এটা শেখো। যে কারণ হচ্ছে গিয়ে তোমার এটার জন্য যদি তোমার সেই ফিজিক্সের বলবিদ্যার বই থেকে দেখতে হয়, আসলে ফিজিক্সের বলবিদ্যাতে তোমরা ফার্স্ট ভেক্টর জিনিসটা দেখো, বাট এই অ্যাকচুয়ালি একটা হাই ডাইমেনশনাল ডেটা সেটও কিন্তু একটা জাস্ট একটা ভেক্টর। ওকে, সো যত তুমি ভালো ভেক্টর অ্যালজেব্রা, ভেক্টর ম্যাট্রিক্স, টেনসর নিয়ে মানে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা তুমি জানতে পারবা, তোমার মেশিন লার্নিং এর ম্যাথমেটিক্যাল বেসিকটা তত ভালো।
ঠিক আছে, আর তার সাথে আসে অবশ্যই স্ট্যাটিস্টিক্স। সো I wanted to add that thing. Okay, so that's it. I think with that, our today's program ends here. Thank you, our honorable speakers and our teacher, for your valuable presence. Thanks to each one of you for joining. Hope this session was helpful for you and wish you all the best for your thesis. That's all. Goodbye, everyone. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you. Thank you. Thank you.